আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভ বিকাল পবিত্র মাহে রমাদানুল মোবারকের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রত্যেককে আজকে একটা বিশেষ দিন আমাদের জন্য আমি জানি এবং আপনারা সবাই অবগত আছেন কোভিড-19 সেই করোনা ভাইরাস 19 এর আঘাতে সারা বিশ্ব আজকে বিধ্বস্ত মানবতা হুমকির মুখে বিপর্যয় ঘটেছে অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটেছে মানবতার তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সময় উপযোগী ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রাম COVID-19 and response of community social work। আজকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছে আজকে ওপেনিং এপিসোডে, আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের সাথে দেশি বিদেশি গেস্টরা যুক্ত হয়েছেন। আজকে আমরা ওপেন করতে যাচ্ছি আমাদের এই এফবি লাইভ। ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে, আমি এক এক করে ওয়েলকাম জানাতে চাই। আমি উপর থেকে গাউস পিয়ারি আপা, এইচআরএন হেড, WBB ট্রাস্ট IWB ঢাকা বাংলাদেশ, আপাকে স্বাগত আজকে আমাদের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। সাথে যুক্ত হয়েছে ওহিদুজ্জামান মোয়েন, HR এক্সপার্ট এবং একই সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক, দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। মোয়েন, আজকে ফেসবুক লাইভে স্বাগত। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দীপুল হোসাইন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক, পিপলস ইউনিভার্সিটি, এবং একই সাথে একজন উদীয়মান সমাজ কর্ম প্র্যাকটিশনার বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে। উনি একজন কলামিস্ট এবং অবশ্যই আমি লেখকও বলবো। সমাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীপুর কন্ট্রিবিউশন অনস্বীকার্য এবং সব ভালো লিখছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন আজকে COVID-19 এবং একই সাথে কমিউনিটি রেসপন্সের যে ফেসবুক লাইভ ইনাগুরাল করতে চাচ্ছি আমরা। আজকের পর থেকে যত এপিসোড হবে আজকেই শুরু আমাদের, এবং আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত। আমি ওয়েলকাম করতে চাই আমাদের ফরেন গেস্টকে। মাই স্পেশাল এন্ড হার্টিয়েস্ট ফেলিসিটেশন এন্ড ওয়েলকাম টু মিস্টার কিম, Sukpi Kim, my friend from South Korea. He is current president of Daegu Association of Senior Citizen, South Korea, and he is currently representing IFSW, that is International Federation of Social Worker, UN representative on South Asian region. Kim, we are welcoming you to our stage today. Thank you very much. All right, so in the inaugural time, I would like to introduce my other respected guest to you. If you can see the screen, the sweet lady here, she is Gaus Puri, one of our best colleague, another development organization. And the right corner, Mr. Ohiduzzaman Moin, he is my colleague. He is basically a sociologist, and at the same time he is HR expert in development field. He is doing very good job in Bangladesh. Oh, good. And just aligned with you, Mr. Dipul Hussain is here, just left of you. Dipul is a social work practitioner here in Bangladesh. He is assistant professor of the Department of Sociology and Social Work in my department, in same department, same university. So, okay. Myself, Habibur Rahman, I would like to open this forum today. And before going to the overall discussion, I would like to convey my gratitude and my sincere regards to all my followers, my friends, our friends together from home and abroad. Actually, this platform will be a community leaders platform. You know, my long cherished dream to establish a network having social worker from home and abroad, and this platform will be both Bengali and English, because so many foreigners of different languages will be connected very soon. So my honest request to my friends and followers in Facebook, in YouTube and group page, that you will of course pardon us to listen our voices both in English and Bengali for better understanding of the global world. So I welcome you today's FB Facebook Live on COVID-19 situation. I mean, stay home, stay healthy during COVID-19, and this is a great community social work concern.
I'm very honored to have my honorable guest today, guest speaker, three of our speakers, and inaugural guest, Mr. Sukpi Kim from South Korea. He's joined today. Before going to Kim, I would like to listen some voices from my honorable speaker and guest today. So I would like to go to Mr. Dipul Hussain, the eminent and the promising social worker in Bangladesh. Dipu, in a few words, of course, speak in Bengali, then I make a summary for better understanding of Mr. Kim after three of your discussion. For better understanding of the followers and the friends in live in Facebook today, Dipu, I request you to brief a summary within a minute or 2 minutes, just greetings to the audience on our efforts during COVID-19, how we are alert and concerned and tensed staying at home. Please. Okay. Hello. Hello, dear Kim. colleague. Can you hear me? Dipu. Yes, yes. Oh, dear colleagues, everybody. Yeah, everybody. Yeah, it's a great privilege for me to be invited to such a special meeting today. Such a special meeting with you, and it's my pleasure and honor. And I was supposed to attend the conference in Bangladesh in March this year, but I couldn't. I couldn't make it because of the COVID-19. Even though we couldn't meet at that time, Dr. Habib, are you wanna interpret? Yeah, you carry on, then I'll just go on. Okay. Even though we couldn't meet at that time, it's an honor to have a chance to meet you through this video live stream today. And Dr. Habib Rahman is the best foreign friend of mine. He and I are planning many things, good things on social work. I hope I can do more good things in the future. I hope today's meeting can help you and all social workers in Bangladesh. I wish you will stay in good health and be peace with you. And just like your title, stay home, stay healthy in COVID-19. Thank you very much. Thank you, Kim. For my followers, আসলে কিম সাউথ কোরিয়া থেকে যুক্ত হয়েছে। উনি বলার চেষ্টা করছিলেন, আমাদেরকে গ্রেট করছিলেন বাংলাদেশের সমস্ত শোভানোধ্যায়ী আমাদের ফ্রেন্ড, সমাজকর্মী, বন্ধু বান্ধব, আমরা যারা আছি প্রত্যেককে কিম আসলে উইশ করছিলেন। এবং এবছর চলতি বছর মার্চের 21 এবং 22 তারিখ আমাদের একটা সেমিনার, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আয়োজন করার প্রস্তুতি ফাইনাল স্টেজে ছিল, বাট কোভিড-19 এর কারণে আমরা সেটা করতে পারিনি। কিম সেখানে আমন্ত্রিত গেস্ট ছিলেন। আবারও কিম আসবেন আশা করি। সে একইভাবে কিম আমাদেরকে গ্রিট করেছেন। আমাদের ফলোয়ার্স যারা আছেন, দেখছেন, আমার স্টুডেন্টরা যারা দেখবে, আমাদের ফ্রেন্ডরা যারা দেখবে, প্রত্যেকে বাংলাদেশের সবাইকে সে গ্রিট করেছে এবং সমাজ কর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করেছে। কিম বলেছে যে ভবিষ্যতে আমরা একসাথে কাজ করব, সাউথ কোরিয়ার সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং বাংলাদেশি সোশ্যাল ওয়ার্ক একই সাথে IFSW, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার, উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার। আমাদের গেস্ট যারা আছেন তাদেরকে গ্রিট করেছেন এবং কিমের টাইম সংক্ষিপ্ত, সে মিটিং এ ছিল দুপুর থেকে এবং সে হয়তো বাসায় ফিরে যাবে, কারণে আমাদের সাথে ওরিয়েন্টেশনে সে বক্তব্য রেখেছে। সো আমার মনে হয় কিমকে আমি লাইন থেকে অফ করে দিব, কিমকে গ্রিট করে। কিম, থ্যাংক ইউ। আই জাস্ট কনভেড ইউর sincere regards to my followers, friends, and our speakers. And I already mentioned that you are leaving now because of your emergency. You are just running after meeting today. I requested you just join, and I just convey your all greetings. And you were hoping that you must come to Bangladesh to join our coming conference after the COVID-19 situation gets better, right? Kim? Okay. And right. also I mentioned that on behalf of IFSW, Asia and Pacific, and also South Korea, your organizations, we will work together in future to develop global social work scenario, especially Bangladesh social work. So, Kim, many thanks. We'll invite you again other day to join with us to share your
activities in South Korea, how we were spending more time with the vulnerable people. We will have definitely you a full episode. I mean, 2 hours at least. So get ready for that, Mr. Kim. And thank you on behalf of my friends, my friends and my speakers. Thank you very much. We'll be connected Thank you, again soon. everybody. Everybody, have a good time. Thank you. I'll visit Okay, you thank soon. you. Bye. Okay, bye. Bye. How can I get out? Okay, thank you so much. কিমকে অফ করে দাও। আমি আসতে চাই শুধু দর্শক, আমরা আমাদের অরিজিনাল প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি। আসলে বিদেশি সমাজকর্মী যারা আছে তাদেরকে আমরা প্রায় আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে ইনভাইট করব বিদেশি অপিনিয়ন গুলো শেয়ার করার জন্য। আপনারা জানেন যে আমরা চায়নার পর ইটালির পর এখন যুক্তরাষ্ট্র, মাঝখানে ইউরোপের অনেকগুলো দেশ মহামারীর শিকারে ছিল এবং এখনো আছে, এবং একই সাথে বাংলাদেশের অবস্থা গ্রাজুয়ালি খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাট আমাদেরকে আশাহত হলে চলবে না, আমাদেরকে মনোবল রাখতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা জানি যে আমরা গৃহে বন্দি অবস্থায় আছি, আমরা আবদ্ধ আছি আমাদের ঘরে, এবং আমরা বলছি সবসময় আমাদের স্লোগান স্টে সেফ, স্টে হোম, স্টে হোম, স্টে সেফ। ঠিক সেই স্লোগান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা বলতে চাই স্টে হোম, স্টে হেলদি। এবং স্টে হোম, স্টে হেলদি করতে গেলে আসলে অনেকগুলো বিষয় আমাদের সামনে চলে আসে, অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয়। সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আজকে আমরা ওপেন করতে যাচ্ছি। আমরা প্রায়শই আসবো এবং আগে আপনাদেরকে অ্যালার্ম করবো, আমরা ওয়ার্ন করবো, জানানোর চেষ্টা করবো কাইন্ডলি যে কবে কোন সময় আমরা আসছি, আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন। আমি আমার কিছু কথা বলার আগে আজকে অতিথি যারা আছেন তাদের হয়ে আমি আসতে চাই। আমি শুরুতে আসতে চাই ওহিদুজ্জামান মঈন। সংক্ষিপ্তভাবে আজকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে যারা আছেন, যারা থাকবেন এবং ভবিষ্যতে যারা দেখবেন, যুক্ত হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের যে আলোচনার টাইটেল করেছি এর আন্ডারে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসবো। আমি আপনার অপিনিয়ন জানতে চাই। ওহিদুজ্জামান মঈন, প্লিজ। ধন্যবাদ স্যার, আপনার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে আমরা এমন একটা ক্রান্তিকাল এখন অতিক্রম করছি, যেটা আসলে আমাদের সবার জন্যই একটা ভালনারেবল সিচুয়েশন আমরা আসলে কভার করছি। তো এর মধ্যে আমাদের লাইফস্টাইলে কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্তন এসছে। আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে আমাদের প্রফেশনাল লাইফ যদি বলে থাকি, তাহলে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের বেশ কিছু পরিবর্তন এসছে। এখন এই পরিবর্তনগুলি আসলে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি? আমাদের যে লকডাউন যেটা আমাদের দেখেছি আমাদের এখানে বা সারা বিশ্বে যে লকডাউন সিচুয়েশন ছিল, আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ড কিন্তু এরকম একটা অবস্থার সাথে কখনোই পরিচিত ছিল না। তো এখন আমরা এটার সাথে পরিচিত হচ্ছি, কি করে এর সাথে কোপ করবো সেটা একটা বড় বিষয়। তারপরে এই যে আমরা প্রায় 1 মাস 1.5 মাস ধরে আমরা যে আসলে গৃহে অবস্থান করছি, অনেকে বাসায় থেকে অফিস করছেন। তো এই ধরনের একটা চেঞ্জিং, এক ধরনের প্যারাডাইম শিফট যে আমাদের লাইফ স্টাইলের মধ্যে হয়েছে, তো এই বিষয়টা নিয়ে আমার মনে হয় স্যার আমাদের মূল কনসার্ন আসলে যে আমরা আসলে কি করতে পারি এই জায়গাটাতে, কোন কোন চ্যালেঞ্জেস গুলো আমরা আসলে এখানে ফেস করছি, এবং এই চ্যালেঞ্জেস গুলি কিভাবে আমরা কত ভালোভাবে ওভারকাম করতে পারি। সো এই বিষয়গুলো নিয়ে মনে হচ্ছে আমরা কথা বলবো। আর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমাদের জীবনটা আসলে থেমে থাকার নয়। এই কোভিড পরিস্থিতি কবে উন্নয়ন ঘটবে আমরা অবশ্যই আশাবাদী। বাট একটা একটা লাইফস্টাইলে যে চেঞ্জটা যেটা বললাম স্যার, আসলে কিভাবে আমাদের নেক্সট লাইফটা আসলে আমরা কভার করতে পারি। কারণ এই সিচুয়েশন থেকে যদি এরকম আমরা অনেকদিন চলতে থাকে বা নিউ কোনো ভাইরাল এফেক্ট আবারও হয়, ভাইরাস আবার যদি আমাদের লাইফে যদি আবারও অ্যাটাক করে COVID-19 এর মতো করে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি হবে? তো এই পুরো বিষয়টা মনে হচ্ছে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। সমাজকর্মের দৃষ্টিকোণ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা থেকে, কারণ আসলে ডক্টররা কাজ করছে সরাসরি পেশেন্টদের সাথে, আহ, আহ, পুলিশ প্রশাসন রাস্তায় কাজ করছে, কিন্তু বাসায় যে একটা ব্যাপার, কমিউনিটির মধ্যে, ফ্যামিলির মধ্যে যে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এই জায়গাটা থেকে আমরা আসলে কি করতে পারি, এই জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে আমরা এই আলোকপাত করতে পারি স্যার। আমার মনে হয় স্যার আমার এ পর্যন্ত, এখন আমি বলছি, পরবর্তীতে আমরা প্রত্যেকটা কেস ধরে ধরে স্যার আমরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ ওহিদুজ্জামান মঈন, চমৎকার ভাবে বলেছে। আমি শুরুতেই বলেছি শুধু দর্শক যারা দেখছেন যুক্ত হবেন আমাদের সাথে, যে আমরা কমিউনিটি একটা প্ল্যাটফর্ম, আপনারা জানেন যে কমিউনিটি টক্স ইউটিউব চ্যানেল এর সাথে যুক্ত আছে। আমরা এগুলো একসাথে করেছি, কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক বিডি। অফকোর্স দিস ইজ এ গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মে আন্ডারে কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্কার লিডার যারা আছেন তাদেরকে আমরা যুক্ত করতে চাই।
সেই মানুষে আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সেই গ্রেট ইনিশিয়েটিভ, মানুষের মননশীলতাকে জাগ্রত করা, মানবতা বোধকে জাগ্রত করা, মানবিকতাকে টিকিয়ে রাখা এবং সেই সাথে মনোবলকে টিকিয়ে রাখার জন্য। আমরা ওহিদুজ্জামান মঈনের কথা শুনলাম, আজকে গ্রেন ওপেনিং এ মঈনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং একই সাথে আমি জানি যে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং যুক্ত থাকবেন। আপনাদের কমেন্ট আমরা নিব, ভবিষ্যতে ব্যাপক ডিসকাশন হবে কিভাবে আমরা সুস্থ ভালো থাকতে পারি। আমি মঈনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ পর্যায়ে আসতে চাই আজকে গাউস পিউরি, অনারেবল ডিরেক্টর HR অ্যাডমিন, WBB ট্রাস্ট IWB। আমি আপাকে আজকে আমাদের এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে স্বাগত জানাচ্ছি। আপা, আজকে যে টপিক আপনি হয়তো অবগত ইতিমধ্যে, একটু হারি করে ফেলেছি আপা, ওরিয়েন্টেশন। আজকে আমাদের গ্র্যান্ড ওপেনিং আমরা ধরে নিয়েছি। আমাদের গ্র্যান্ড টাইটেল যেটা থাকছে, স্টে হোম স্টে হেলদি during COVID-19. This is a great concern for community social work. তো আজকে আমরা শুরু করেছি, একটা আলোচনা করব, ব্রেক থ্রু করতে চাই। আপনার প্রাথমিক কিছু অপিনিয়ন জানতে চাই আপা, এরপর অনেক দিন আসতে হবে আর অনেকে আমরা যুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। জি, ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আর যেটা হলো যে এটা হলো সময় উপযোগী। আমরা সবাই জানি যে এখন হলো সিচুয়েশনটা এমন যে সারা বিশ্ব COVID-19 এর আঘাতে আমরা সবাই যার যার জায়গায় কিন্তু স্থির হয়ে আছি বলতে হলো যে আমরা মুভমেন্ট করছি না, বাট আদার্স যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলা আমরা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু হলো যে এই পরিস্থিতিটা, যেটা আমি আমার প্রথম বক্তা যে মঈনকে আমি থ্যাঙ্কস বলি, মঈন একদম সামারি হিসেবে যেটা দরকার ছিল সেটা উনি উপস্থাপন করেছেন, যে এখনকার যে পরিস্থিতিটা আমরা ফেস করছি, ইন ফিউচারে আমাদের যদি এই ধরনের বড় ধরনের যদি কোনো রকমের সিচুয়েশন আসে তাহলে আমরা হাউ টু হ্যান্ডেল। হ্যাঁ, এখন থেকে যদি আমরা এই ধরনের প্রিপারেশনটা রাখি, কারণ হলো COVID-19 কিন্তু আসছে, সে একটা, আমরা যদি বলি যে সে পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই কিন্তু আছে বোথ এটার মধ্যে। হ্যাঁ, নেগেটিভ যেটা হলো যে সেটা আমাদের আমাদেরকে মুভমেন্ট বা হলো আমাদের রেগুলার যে অ্যাক্টিভিটি আছে বা রেগুলার যে আমাদের কমিউনিকেশন, ওইখানে হয়তো যে আমাদেরকে একটা বাধাগ্রস্ত করছে, বাট কিছু জিনিস কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু শেখাচ্ছে। সেটা হলো আমরা যদি বলি যে কেন এই ধরনের সিচুয়েশন হচ্ছে বা কেন আমরা পিছিয়ে আছি বা আমরা এত বেশি ফাস্ট হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের মানে অনেক কিছু নিয়ে, যেমন আমাদের সমাজ বলি, আমাদের পরিবার বলি, সমাজ বলি, আমাদের হলো ওভারঅল যে ওয়ার্ল্ডের যে আমাদের যে দৌরাত্ম, যেটা হলো যে আমরা ছুটছি, কোথাও আমরা কিন্তু থামছি না, বা কোথাও অন্যদের নিয়ে, শুধু আমাকে নিয়ে আমি চিন্তা করছি, আমি অন্যদের, আমার যে সমাজে আরো মানুষ আছে বা আরো যে আমাদের ভালনারেবল পিপল আছে তাদেরকে আমরা কিভাবে আমাদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারি সেগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু ভুলে গেছি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু এগুলো মাথায় রাখছি না, শুধু হলো এক কেন্দ্রিক চিন্তা। শুধু আমাদের না, আমি বলবো ওভারঅল সব সারা বিশ্বের কথাই বলছি, সেখানে একটা কিন্তু স্থির হয়েছে। এখন কিন্তু যত যাই বলি যে শুধু বাংলাদেশ না, সারা বিশ্ব কিন্তু হলো রিয়েলাইজ করছে যে আমাদের লাইফ স্টাইল বলি বা আমাদের আদার্স যে কাজগুলো বলি সেগুলোতে কিন্তু একটা স্থিরতা আসছে, এবং চিন্তার যে জায়গা, আমরা যে চিন্তাগুলো করতাম না সেই চিন্তাগুলো এখন কিন্তু আমরা করছি, ঘরে বসে করি বা যেভাবেই করি বা শেয়ার করি ফ্যামিলির সাথে বা হলো আমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে যারা আমরা একসাথে কাজ করি, অ্যাক্টিভিটিস সাথে যারা রিলেটেড তাদের সাথে কিন্তু আমরা শেয়ার করছি। তো দেখা যাচ্ছে কি যে এক পর্যায়ে এসে কিন্তু আমরা কিন্তু স্বীকার করছি যে আমাদের কাজের ধারাবাহিকতা যেটা আছে সেটাকে আরো কিভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি, আরো কিভাবে প্ল্যান ওয়াইজ আমরা করতে পারি, এবং যেটা থেকে আমার পরিবেশ, আমি এবং আমরা সবাই ভালো থাকতে পারি, সমাজের প্রতিটা মানুষের কথা চিন্তা করতে পারি, এবং প্রত্যেকের ভালো থাকা নিয়েই কিন্তু হলো যে যেটা স্যার বললেন যে স্টে অ্যাট হোম এন্ড হলো স্টে হেলদি, এটা কিন্তু ওভারঅল কিন্তু সবকিছু মিলাই কিন্তু এটা। আর যে স্টে অ্যাট হোম এন্ড সেফ, স্টে সেফ, এটা কিন্তু ছিল হলো আমাদের মেসেজ, আমরা প্রথম থেকে এইভাবে শুরু করেছিলাম। এখন কিন্তু হলো যে হেলদি বলতে যেটা হলো যে আমরা শুধু হলো ফুড না, হেলদি কিন্তু আমার মেন্টাল যে একটা সাপোর্ট, মেন্টাল রিক্রিয়েশন, এটাও কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় জিনিস। আমার যদি মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে দেন আমি আই উইল বি হেলদি, আই ফিল গুড। সো আমাদের মানে এই ধরনের চিন্তাগুলো আসলে করতে হবে, এবং হলো যেটা হলো ফ্যামিলি লাইফস্টাইল বলি বা হলো আমাদের অন্যের সাথে যে সংস্পর্শ, বা হলো আমরা হয়তো আননেসেসারি কিন্তু আমরা অনেক ট্রাভেল করি বা আননেসেসারি আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় হলো যে অনেক মানে
যেটা গল্পগুজব, যেটা না করলেই নয়, একটা পজিটিভ জিনিস নিয়ে আমরা ডিসকাশন করতে পারতাম, এগুলো কিন্তু হচ্ছিল না। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে কি, আমরা আস্তে আস্তে নিজের সম্পর্কে এবং হলো বেঁচে থাকার সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানছি। আমরা কিন্তু ঘরে আছি, যারা হলো যে ঘরে থাকছে সেটা হলো আলাদা, আর যারা হলো যে আমরা কর্মজীবনের সাথে হলো সম্পৃক্ত, যেটা হলো যে আমরা প্রতিদিন সকালে যাই, রাতে ফিরি বা বিকালে ফিরি বা হলো যে যখনই ফিরি, কিন্তু একটা হলো যে একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে কিন্তু আমরা কিন্তু চলার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের এই কোভিড-19 এর কারণে আমরা কিন্তু একদম ফিক্সড হয়ে গিয়েছে যে শুধু বাসায় বসে আমরা হোম টু অফিস করছি, আদার্স অ্যাক্টিভিটি গুলো আমাদের হচ্ছে না। কিন্তু সেটাকে সচল করার জন্য আমাদের আসলে হলো বিভিন্ন পার্ট ধরে ধরে আসলে কথা বলা উচিত, যে আমাদের কাজগুলো কি হবে, আমরা কোন জায়গা থেকে থ্যাংক শুরু ইউ, করবো, থ্যাংক ইউ। এবং হলো কন্টিনিউ আমাদের যে কাজগুলো আছে সেটা, এবং আমরা এখন যে প্র্যাকটিস গুলো করছি সেই প্র্যাকটিসটাকে চলমান রাখা, এবং এটা যেন কোভিড-19 শেষ হওয়ার পরে যেন আমরা ভুলে না যাই, এইটাকে কিন্তু আমাদেরকে আমাদের মাথায় ভেরি রাখতে গুড হবে। আপা, এইটা চমৎকার। জি, ধন্যবাদ। আপা চমৎকার বলেছেন। And dear viewers, already I could see some of my foreign friends joined. Shakti Prabha, professor from India. Shakti, thank you and congratulations and welcome to our session today. You're observing, and I hope you couldn't understand Bengali, so for you and for some of our friends, we'll just make summary sometime after mate. So I would like to ওয়েলকাম মিস্টার দীপুল হোসেন। বিফোর দ্যাট আপা এবং মঈন, ওহিদুজ্জামান মঈন দুজনকে ধন্যবাদ। আজকে শুরুতে যেহেতু আমরা একটা সামারি ড্র করতে চাই, আপা চমৎকার ভাবে তুলে এনেছেন ভালনারেবিলিটির কথা, যে ভালনারেবল পিপলরা যারা বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং একই সাথে বিভিন্ন দেশে, তারা এমনিতেই ভালনারেবল, এবং সিচুয়েশন অফকোর্স আই মাস্ট সে মেক দেম ভালনারেবল, মোর ভালনারেবল দিস টাইম। এবং একই সাথে উঠে এসেছে যে আমরা কিছুটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হয়ে পড়েছি, কিছু এটা না, হাইলি, এবং ওই অর্থে বলাও হচ্ছে যে আপনারা একাকী থাকেন কিছুদিন স্বার্থপরের মতো, এই পরিস্থিতি থেকে নিজে বাঁচার জন্য, অন্যকে বাঁচানোর জন্য। আমি এ পর্যায়ে আসতে চাই বিশিষ্ট সমাজকর্মী অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জনাব মোহাম্মদ দীপুল হুসাইনের কাছে। দীপু সংক্ষিপ্ত ভাবে বলবে, আমরা আবারও রিভিউ করব। আজকে শুরু করছি, অনেকেই যুক্ত হচ্ছে দেখছে, এবং আমি একটু সরি বলে নিচ্ছি যে টাইমটা বোধহয় আমরা যে সময় শুরু করতে চেয়েছিলাম কিছু কারণে আসলে আমরা শুরু করতে পারিনি। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের টাইম পাঞ্চুয়ালিটি থাকবে এবং ইস্যুগুলোর উপর আমরা কনসেন্ট্রেট করবো এবং সবাই আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে। এবং সর্বোপরি মেন্টাল হেলথ যে ক্রাইসিস, যে ডিগ্রেডেশন ঘটছে, যে ক্রাইসিস, যে টেন্সের মধ্য দিয়ে আমরা পার করছি, সেই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আকারে সমাজের প্রত্যেকটা ইস্যুকে কিভাবে আমরা যুক্ত করতে পারি সেই দিকগুলো আমরা আলোচনায় আনবো। আমি এ পর্যায়ে স্বাগত জানাতে চাই জনাব দীপুল হুসাইনকে, একজন সমাজকর্মী হিসেবে। ইতোমধ্যে জনাব ওহিদুজ্জামান মঈন এবং গাউস পিয়ারি দুজনের কাছ থেকে, এবং সেই সাথে কিম বলে গেছে। আপনারা জানেন যে জনাব সুপ্রিক কিম from South Korea as inaugural guest were joined with us today, and due to shortage of time he just left. He will come again soon, another episode. So দীপু, আমি কিছু শুনতে চাই যে ভালনারেবিলিটি এবং একই সাথে যে মেন্টাল ক্রাইসিস। আমি জানি যে প্রত্যেকের ঘরে আমরা ঘরে অবস্থান করছি, বাট ডিউ টু স্ট্যাগন্যান্ট সিচুয়েশন, ডিউ টু কোভিড-19, আমরা আনওয়ান্টেড, আনশিডিউল স্টে হোম ইজ নট হেলদি অ্যান্ড সুইটেবল অ্যান্ড সেফ সাউন্ড ইন ফ্যাক্ট। সো অনেকে অলরেডি প্রশ্ন করছে এবং অফলাইনে লিঙ্ক মেসেঞ্জারে নক করছে, এবং দুজন স্পিকার বলেছেন। তো দীপুর কাছে জানতে চাই যে দীপু একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার অপিনিয়ন কি আসলে সংক্ষিপ্ত ভাবে। ধন্যবাদ স্যারকে, সাথে যারা আছেন, আমাদের গাউস পিয়ারি আপা, আমাদের মঈন স্যার, আমার খুব প্রিয় কলিগ, সাথে অবশ্যই আমার চেয়ারম্যান মিস্টার হাবিবুর রহমান, সঞ্চালনার দায়িত্বে যিনি আছেন, এবং কমিউনিটি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক রেসপন্সিবিলিটি, যেটার এই মানে লাইভ যেটা চলতেছে, এটার উদ্যোক্তা। সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি এখন মানুষের যেটা, সেটা হচ্ছে স্টে হোম, স্টে সেফ। পাশাপাশি আমরা কিভাবে সুস্থ থাকবো, আমাদের পরিবার কিভাবে সুস্থ থাকবে, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে এসেছি। তো এই প্ল্যাটফর্মটা যখন শুরু করার কথা ছিল, সেই সময়টা আমরা এর আগে থেকেই আমরা বেশ কিছু কথাবার্তা আমরা বলার চেষ্টা করতেছিলাম পারস্পরিক ভাবে, যে কিভাবে শুরু করা যায়। তো সর্বশেষ আমরা যুক্ত হতে পেরেছি, এজন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। রমজান মাস, কথা খুব বেশি বলবো না, তারপরেও
যেহেতু একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড়িয়েছে, আমরা আশা করি এখান থেকে সাধারণ মানুষ যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আছে হবে, তারা উপকৃত হবে আশা করি। আমি সমাজকর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা যেটা আহ, ভাবনা, আমরা আমার আগে দুজন বক্তা বলে গেছেন, আমাদের মঈন স্যার এবং গাউস পিয়ারে আপা, আমি তাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত। আসলে স্টে হোম মানে হেলদির আসলে অনেক রকম সংজ্ঞা আছে, মেন্টাল, ফিজিক্যাল, সব রকম স্বাস্থ্য এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর কোভিড-19 এই সিচুয়েশনে আমরা সারা বিশ্ব যখন লকডাউন সিচুয়েশন, মানুষ ঘরে বসে আছে, একটা সময় পর্যন্ত সারা পৃথিবী স্থবির হয়ে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে, এখনো আছে। কিছু কিছু আহ, মানে সিস্টেম গুলো হয়তো আমরা অনলাইনে চালু করতে পেরেছি, বা আইসিটি বা প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা চালু করতে, বাট আমরা ট্রেডিশনাল যে মেথডে ছিলাম সেই মেথডটাকে খুব বেশি ফিল করি। যে কারণে মানুষ হয়তো এই প্যারাডাইম শিফটটা, যদিও সেই শিফটিং সিচুয়েশনটাকে সবাই কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে পারেনি, অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। অ্যাডাপ্টেশন যেটা আছে, মানুষ সোশ্যাল ওয়ার্কের 3টা স্ট্র্যাটেজিস আছে, তার ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন। মানুষ যে কোনো জায়গায় উপযোগী করে নেয়া, নিজেকে উপযোগী করে নেয়া। আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার, যেহেতু আমার হয়তো সেই ক্যাপাসিটি আছে, বা আমার না থাকলেও আমি সেটাকে গ্রো আপ করার চেষ্টা করতেছি কি, কিন্তু আমাদের দেশের যে মানুষগুলো আছে, বিশেষ করে আমরা তৃণমূলে যে মানুষগুলোর কথা বলি, রুট লেভেলে যে মানুষগুলোর কথা বলি, আমাদের সমাজে যে স্ট্রাটিফিকেশন আছে, সেই স্ট্রাটিফিকেশনে একেবারে লোয়ার লেভেল থেকে শুরু করে মিড লেভেল পর্যন্ত মানুষের অ্যাওয়ারনেস এর মাত্রা কিন্তু খুব একটা বেশি না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে মানুষের অ্যাওয়ারনেস এর মাত্রাটা কিন্তু একটা লিঙ্ক করে। যখন মানুষ চাহিদা ফুলফিল করতে পারে না, তখন তার অ্যাওয়ারনেস এর মাত্রাটা কিন্তু সে ব্রেকআপ করে ফেলে, যে এটা আমি মানতে পারবো না, আমার দৈনন্দিন চাহিদাটুকু ফুলফিল হচ্ছে না, আমি এটাকে মেনে কি করব। মানুষ জীবিকার তাগিদে যখন বাইরে যেতে না পারে, তখন কিন্তু আহ সে অন্য উপায় সে অবলম্বন করার চেষ্টা করে। তার ভিতরে যে মানে অ্যাওয়ারনেস এর বা হেলদি যে সিস্টেম গুলো, সেগুলো কিন্তু সে এখন আর আমলে নেয় না। গাউসপিয়ারি আপার কথা সূত্র দিয়ে আমিও বলি যে আমাদের তৃণমূলে যারা আছে তাদের হেলদি যে হেলথ সাইড যেটা আছে, সেই সিটি বা সিস্টেমটা যেটা আছে, সেটা আমরা প্রপারলি এখনো নিয়ে আসতে পারছি না। পাশাপাশি ফ্যামিলি যে বিষয়টা আছে, একটা পরিবারে আমি গত কয়েকটা দিন ধরেই, প্রায় 54-55 দিন ধরেই একটা জায়গায় বন্দি, এবং বাসার ভিতরে, বাসার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করি না। আমি শুধু অনলাইন বসে থাকি, টিভি দেখি। আমি টিভির ফোকাস গুলো দেখার চেষ্টা করি, নিউজটা মানে প্রতি আওয়ারেই দেখার চেষ্টা করি। সেখানে দেখলাম যে আমাদের দেশের থানাগুলোতে কেসের সংখ্যা কমে গেছে, যে থানায় প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিনে 150, 200, 300 কেস আসছে, সেখানে আসে 3টা, 4টা, 5টা, 7টা হাইস্ট। এই জায়গায় অন্য কেস গুলো কিছুটা মানে বেড়ে গেছে, যেরকম জেনারেল কেস গুলো, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, এগুলো মানে কমে গেছে। ফ্যামিলি যে মানে রিলেটেড যে ইস্যু গুলো, যেরকম ভায়োলেন্স যেটা আমরা যেটা বলি, আপা খুব ভালো বলতে পারবে, গাউসপিয়ার আপা, এটা যে ফ্যামিলি ভায়োলেন্স, এটার মাত্রা কিন্তু বেড়ে গেছে। আমরা ইতিমধ্যে, আমি আমার চেয়ারম্যান স্যারের সাথে একদিন শেয়ার করতেছিলাম যে যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের একটা রিপোর্টে 5,400 সামথিং গৃহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। এছাড়াও ডিভোর্সের রেট বেড়ে গেছে। পাশাপাশি চাইল্ড যে কেয়ার যে সিস্টেমটা আছে, সেখানেও হয়তো হিমশিম খাচ্ছে, বাচ্চারা ঘরে বাইরে যেতে পারছে না, স্কুলিংটাও ঠিক মতো হচ্ছে না, গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় তারা খুব ডেসপারেট হয়ে যাচ্ছে অনেক সময়। পাশাপাশি তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো, ফুড হ্যাবিটটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানুষ বাইরে যেতে না পারার কারণে, বাবা মা বাইরে যেতে না যাওয়ার কারণে হঠাৎ করে ফুড হ্যাবিটটা তার চেঞ্জ হয়ে গেছে, যে কারণে একটা আহ বাসার ভিতরে থেকে থেকে একটা দম বন্ধ একটা অবস্থায় সে কিন্তু একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড শো করতে, যে কারণে বাবা মায়ের ক্ষেত্রেও কিছুটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে এই বাচ্চাগুলোকে মানে হ্যান্ডেল করা। তারপরেও আমরা সমাজকর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বলবো যে সিচুয়েশন যেহেতু এখন সারা পৃথিবী, দেখলাম 212টা দেশ এফেক্টেড, প্রায় আহ, অনেক মানুষ মারা গেছে, প্রায় 3 লাখের কাছাকাছি মানুষ মারা গেছে, এবং এফেক্টেড 40 লাখের উপরে। তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে আমাদের দেশটা কিন্তু খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নাই আমরা, যে কারণেই আমাদের এফেক্টেড এর মাত্রা কালকে পর্যন্ত দেখেছি 14.72। তো সেক্ষেত্রে শতকরা 14-15 জন আক্রান্তের হার অনেক, আরো সময় যত যাবে তত বাড়বে, এবং আমাদের চ্যালেঞ্জটাও তত বেশি সামনে আসবে। যে কারণে এই সময়টুকু আমরা যাতে মেন্টালি ভেঙে না পড়ি, আমাদের হেলথ হাইজিনটা যাতে ঠিক থাকে, যে কোনো উপায়ে মানুষের ফুড হ্যাবিটটাকে ঠিক রাখা,
মানুষের ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটাকে ঠিক রাখা। আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে হয়তো যারা চাকরি করে তাদের স্যালারি কার্টেল করে দিচ্ছে, ডোন্ট ওয়ারি, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ওই মিনিমাইজ করেই আমাদের চলতে হবে। আমাদের যতটুকু আমরা পাবো সেটুকু দিয়ে আমাদের এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে, সেটা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের থিওরি বা সিস্টেম যেটা আছে সেটা দিয়ে আমাদের চলতে হবে। একটা বিষয় হচ্ছে, আমার যখন কিছু না থাকবে তখন আমি হয়তো অন্য দ্বারস্থ হবো, কিন্তু আমার যেটা আছে সেটা দিয়ে আমি এই সমস্যাটা আপাতত মোকাবেলা করার চেষ্টা করব। পাশাপাশি পরিবারের যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছে তাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেওয়া শিশুর পাশাপাশি, এবং নিজে সুস্থ থাকা। নিজে যদি মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে যদি সুস্থ না থাকি, তাহলে আমি আমার পরিবারের মানুষকে ঠিক মতো সার্ভাইভ করতে পারবো না, তাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবো না। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে একজন মানুষ হিসেবে, একজন সমাজকর্মী হিসেবে, প্রথমত হচ্ছে মানুষ মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে পারলে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকা যায়, আর শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকলে অন্যের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা যায়। তো সেক্ষেত্রে এই দুইটা দিক মাথায় রেখে সমাজকর্মের ইন্টারভেনশন যেটা আছে, আমরা হস্তক্ষেপ যে বিষয়টা আমরা জানি, কৌশল, পাশাপাশি অ্যাডাপ্টেশন, এই দুইটা বিষয়টাকে আমরা একটু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো, মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব, অন্যের কাজে আসার চেষ্টা করব, যেন অন্য আমার প্রতিবেশী আছে, আমার বন্ধু আছে, আমার আত্মীয় স্বজন আছে, তারা যেন ভেঙে না পড়ে। এই সিচুয়েশনটা মানে ট্যাক্টফুলি এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি মোকাবেলা করার জন্য আমরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে কাজ করব। এই হচ্ছে আমার আজকের এই ইভিনিং সেমিনারে একটু বলার। পাশাপাশি আমাদের একজন ফরেন গেস্ট ছিল, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমরা এই প্ল্যাটফর্মে অবশেষে এসেছি। আমাদের গাউস পেরি আপা, আমাদের মঈন স্যার, ওহিদুজ্জামান মঈন স্যার এবং এমডি হাবিবুর রহমান স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা দেখতে তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা বাঙালি যারা শুনছেন, তারা অবশ্যই আমাদের কথা বুঝছে। এবং বাংলাদেশ খুব দরিদ্র একটা দেশ আমরা বলবো না, কিন্তু দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কম নেই। আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, 50 লাখ পরিবারকে 2,500 করে নগদ টাকা দিচ্ছে, অসংখ্য ত্রাণ গিয়েছে। হ্যাঁ, সেই ত্রাণগুলো সাধারণ মানুষ পেয়েছে, বেশ মানে উপকৃত হয়েছে বলো না, অনেক উপকৃত হয়েছে, এবং তারা খুব বেটার ফিল করছে। সেই বেটার ফিলিংস এর জায়গাগুলো থেকে আমরা যাতে আরো মানুষকে বেটার ফিলিংসটা দিতে পারি, আমাদের পক্ষ থেকে সেই চেষ্টাটুকু থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে আজকে যারা এসেছেন, এবং আমাকে ইনভাইট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থাকবে। ধন্যবাদ দীপুল হোসাইন। আমি তিনজনের কাছে আবারও আসবো। অলরেডি কিছু কমেন্ট চলে এসেছে। আমি আমার সাথে আপাতত যে দুজনকে দেখছি, মনোজ দা ফ্রম মনোজ কুমার সরকার ফ্রম ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল, and Dr. Shakti Prabha. We are very happy to see your comments. Manoj da, of course, Manoj da feel like interested to be included in the next session. Manoj da, of course, please inbox me your detail profile, then we can just include next session or the previous next session. And also Shakti, Dr. Shakti Prabha will invite you, so please be connected with us and try to understand a little bit Bengali, and in the mid of the time our speakers and me also will sometime interpret in English and speak in English, so that you could better understand our tone of voice. Hope you will be with us throughout the journey, and you will also invite your more friends to be connected to let us know about the situation going on your area in India. That would be great. This is a reciprocal session. Our motto to make sharing, because we know sharing is caring, and sharing is caring is very applicable during any crisis time. In social work, we teach students, and we also get taught that crisis intervention is kind of emotional first aid. So এই সময়ের জন্য আমি তিনজনের অনেকেই কমেন্ট করেছেন, অনেকেই যুক্ত হয়েছেন, অনেকেই গ্রিটিংস করছেন, শুভকামনা করছেন আমাদের সবাইকে। এবং আমি শুধু দর্শক একটু আসতে চাই, জনাব বিপুল হোসাইন, ওহিদুজ্জামান মঈন এবং গাউস পিয়ারি, ওনারা চমৎকার ভাবে সামারি করেছেন। জহিরুল ইসলাম লিখেছেন, গ্রেট ইনিশিয়েটিভ বাই কমিউনিটি টক্স বিডি, গো হেড। জহিরুল ইসলাম সফর, আমি জানি উনি ইউনিসেফের একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, চমৎকার ভাবে ওনারা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। প্রীতি যুক্ত হয়েছে, তো আমরা প্রত্যেকের অ্যাটেনশনে নিয়ে আসবো। আমি একটু সামারিতে আসতে চাই, আমি আবারও গেস্টদের 1 মিনিট করে কথা শুনে হয়তো আজকে শুধু দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা টাইম, যেহেতু রোজার দিন আপনারা জানেন, এবং দেশের বাইরে যারা আছেন, আই মাস্ট welcome you again and must convey my gratitude, because you know
this is COVID-19 start time, and also Holi. I mean, Mahe Ramadan al Karim, Ramadan al Live is going on, prayer time is going on. So today's session will be ended just at 4:40. Another 36 minutes. Another 36 minutes we will continue. So if you have any queries, any questions, any greetings, any comments, please put Hari so that we can respond you. We can just see you that those who are you are connected. And another thing is, jara dekhchen ei muhurte deshe ebong bideshi, I must request you, next session amra obosshoi কমিউনিটি টক্স ইউটিউব চ্যানেল সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে করব। আপনারা যারা ইউটিউব চ্যানেল কমিউনিটি টক্স দিস ইজ কমিউনিটি লিডার্স প্ল্যাটফর্ম, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন বেশি বেশি, যাতে আমাদের সর্বস্তরের জনগণ আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে। আমরা কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্ক, দীপু যথার্থ বলেছেন, দীপুল হোসাইন, যে আমরা সমাজ কর্মের চর্চাটাকে বাংলাদেশে প্র্যাকটিস ফিল্ডে ব্যাপকতর করার জন্য আমরা আসলে উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি একটু বলতে চাই, আমরা যে মটো নিয়ে, যে মাইন্ডসেট থেকে এই উদ্যোগ, এই ফেসবুক লাইভের চিন্তা করেছি, আমাদের দুটা দিককে প্রায়োরিটি দেবো আমরা। একটা হচ্ছে আমরা 10 থেকে 15টা সিলেক্টিভ ফ্যামিলি, অর্থাৎ কাপলকে, হাজবেন্ড ওয়াইফ, তাদেরকে ইনভাইট করব, তাদের লাইভ এক্সপেরিয়েন্স গুলো, লাইভ ডিউরিং কোভিড, তারা কিভাবে তাদের কিডস ম্যানেজ, তাদের অফিস ম্যানেজ, স্টেইং অ্যাট হোম, তাদের বাসায় যারা আছে তাদেরকে ম্যানেজ করছে, সিনিয়র সিটিজেন বাবা মা যারা আছেন তাদেরকে, আত্মীয় স্বজনকে ম্যানেজ করেও সুখে থাকার চেষ্টা করছেন। এবং এটা কিন্তু একটা রিসার্চও চলছে। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি এটুকু বলতে চাই, অবগত করতে চাই, তারা লাইভে এসে তাদের কথাগুলো শেয়ার করবেন। আমরা বলেছি যে শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, দিস ইজ আওয়ার বটম লাইন মটো। যখন আপনাদের সামনে এসে রিয়েল লাইফ সাকসেস স্টোরিজ, ফেলিওর স্টোরিজ গুলো মানুষ বলবে, আমার বিশ্বাস আমরা অনেকেই জীবনের সাথে মিলিয়ে অনেকে নিজেকে মোটিভেট করতে পারবো। যারা আশাহত হচ্ছে, বিভিন্ন কারণে অধিকতর চিন্তায় পড়ে গেছে, আমার বিশ্বাস যে তাদের সেখানে চিন্তার কিছুটা দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এবং একই সাথে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে বিসাইড গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি নতুন উদীয়মান অথবা পুরনো যে অর্গানাইজেশনস গুলো বাংলাদেশে COVID-19 মোকাবেলায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, ভালনারেবিলিটির পাশে দাঁড়িয়েছে, মানবতার জীবন যাপন করছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে আমরা সামনে আনবো, তাদের কথা শুনবো। এবং সেখানে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে, যে বাংলাদেশে ব্যাপক কাজ হচ্ছে, গভর্নমেন্ট যথার্থই করছেন এবং একই সাথে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তাদের নিজস্ব এলাকাগুলোতে কাজ করছেন। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে, আমরা টিভিতে বলতে শুনেছি যে সেখানে সমন্বয় যদি হতো আরেকটু বেটার হতো, অর্থাৎ যা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি, আরো বেশি সফলতা আসতো। তো আমরা কোনোটাকেই নেগেটিভলি ধরছি না, আমরা এভাবে মনে করছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সহযোগিতা সেগুলোই বৃহৎ আকারে রূপ নেবে একদিন। এবং সুন্দর সোনার বাংলাদেশ যদি আমরা দেখতে চাই, অবশ্যই আমাদের সেই সহযোগিতা এবং সাহায্য, এই মানবতা যে দিকগুলো আছে সেগুলোকে সমন্বয় ঘটাতে হবে, একসাথে করতে হবে, তবে আমরা সেখানে আমার মনে হয় যুক্ত হতে পারবো। শুধু দর্শক যারা দেখছেন, আমার শুভানুধ্যায়ী, আমাদের শুভানুধ্যায়ী এবং অনেক গুণধর অনেকেই আছেন, যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে। মনিরুজ্জামানকে দেখছি, উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, আশা ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। মাইদুল হাসান রানা লিখেছে, এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য ধন্যবাদ মাইদুল, যুক্ত থাকবেন আপনি নিশ্চয়ই। সেখানে কাজী জাকিয়া সুলতানা ইতি লিখেছে, আই এম স্টুডেন্ট অফ কিউবি ডিপার্টমেন্ট অফ ল এন্ড জাস্টিস। যুক্ত থাকবে সবাই, এবং আরো অনেকে যুক্ত হয়েছেন। আমি এভাবে দুটো ইস্যুকে সামনে আনতে চাই, যারা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে লিড করছেন, আপনাদের আমি কাইন্ড অ্যাটেনশন ড্র করতে চাই, রিকোয়েস্ট করতে চাই, যারা দেখবেন অবশ্যই ইন্টারেস্ট দেখিয়ে আপনাদের একটু ইনবক্স করে রাখবেন যে আপনি আসতে চান। যেভাবে মনোজ সরকার ফ্রম ইন্ডিয়া উনি লিখেছেন, আমি আমার ফিলিংসকে শেয়ার করতে চাই, আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ করতে চাই। সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবার সহযোগিতা যদি যুক্ত হয়, আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। দীপুল হোসাইন যথার্থভাবে মেনশন করেছেন যে আমরা 16-17 কোটি মানুষের একটা দেশ, সেখানে প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমাদের যার যা সামর্থ্য আছে, যার যার যোগ্যতা আছে, আমাদের ইচ্ছাগুলো বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমার পাশাপাশি আমার পরিবারকে সুন্দর করতে হবে, আমার কমিউনিটিকে সুন্দর করতে হবে, আমার দেশকে সুন্দর করার প্রচেষ্টায় একমত হতে হবে, এগিয়ে চলতে হবে। শুধু দর্শক, তো আজকে কমিউনিটি টক্স ইউটিউব চ্যানেল, কমিউনিটি টক্স বিডি
Facebook page, Community Social Workers Network, BD. This is a group, Facebook group. This is a global group indeed. আপনার ফেসবুক যে গ্রুপ আছে কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্কার বিডি, যেখানে বাংলাদেশের অনেক সমাজকর্মী অলরেডি যুক্ত হয়েছে, বিদেশি সমাজকর্মীরা আছে। এতে আমাদের অনেক লম্বা মেয়াদী আমাদের চিন্তা আছে বাংলাদেশকে একটা সুন্দর চর্চা অনুশীলিত একটা সমাজকর্ম উপহার দেওয়ার জন্য। দীপু মেনশন করেছিল মেন্টাল স্যার হেলথ, গাউসপিয়ারি আপা মেন্টাল হেলথ এর কথা বলেছে। দীপু শুনছি, প্লিজ। স্যার প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আমরা কি স্যার এই যেহেতু একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড়াইছে, আমরা কি এই চারজনের ইন্টারপার্সোনাল কোনো কোশ্চিন জানার কোনো কিছু থাকলে সেটা জানতে পারি কিনা? যেরকম অবশ্যই। আমরা পরিবারে এখন আমরা চারজনকেই এট এ টাইমে আমরা চারজনের কাছ থেকে কোনো কিছু জানতে চাই। আমরা যেরকম আমি প্রথমত আমাদের ময়ন স্যারকে বলতে চাই যে তার পরিবার আছে অনেক দূরে, সে বাবা মায়ের সাথে আছে, তার এই মুহূর্তে তার চিন্তার মানে যে জায়গাটুকু সেটা কিন্তু তার নিজের একটু বেশ প্রেসার ফিল করতেছে যে বাচ্চা ওয়াইফ এক জায়গা, বাবা এক জায়গা, বাপ মার কাছে আছে, আবার তাদের কাছে যেতে হবে। এই যে মানুষের যে মানে পরিবারে অনেকেই দূরে আছে, আমি যখন আমার বাবা মার কাছে যেতে পারছি না, বাচ্চাদের কাছে আছি, এই সিচুয়েশনে বাবা মারকে কিভাবে মেনটেন করা এবং যারা দূরে আছে তাদেরকে কিভাবে মেনটেন করা, আহ এই বিষয় সম্পর্কে একটু মঈন স্যারের কাছে একটু জানতে চাচ্ছি। আর এরপরে ভেরি আমি গুড, গাউসপিয়ারি আপার কাছে আসবো। চমৎকার। আমিও সেই সাথে আমারও কিছু ওপিনিয়ন অনুভূতি শেয়ার করতে চাই যে আমি হ্যাঁ কেমন হ্যাঁ, আছি, আমরা ঠিক কেমন আছি আসলে। ভেরি গুড দীপু। স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবং একটু বলতে চাই মন শুরু করার আগে, এটা একটা কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম, আমি জাস্ট উদ্যোগটা নিয়েছি। নাও বল ইজ এভরিবডিজ কোর্স, আমরা যখনই যে গেস্ট থাকবো, অডিয়েন্স থাকবে, প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করবে আমাদের সাথে, আমাদের কথা শুনবো এবং প্রত্যেকে হুম। প্রত্যেকের কথাগুলো শুনবো। দীপুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মইন প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার। একটা বিষয় স্যার, আসলে আমার পার্সোনাল কথা যদি স্যার বলি, তাহলে আমি হয়তো বা দু একদিনের মধ্যেই আমার ফ্যামিলির সাথে যুক্ত হচ্ছে আবারও। তো এটা হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু স্যার আমরা ফেস করছি। সেটা হচ্ছে একটা কথা বলা হচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব। কিন্তু স্যার আমরা কিন্তু ট্রেডিশনালি আসলে সামাজিক দূরত্বের ব্যাপারটা কিন্তু আসলে আমরা বুঝতে চাই না বা বুঝতে পারি না। আমাদের যদি ধরে নেই স্যার, আমাদের হাজার বছরের শত বছরের যে ট্রেডিশনটা, সেখানে কিন্তু আসলে বাঙালি জাতি বা বাংলাদেশি যারা অবস্থান করছি, আমরা আসলে সামাজিক দূরত্ব নিয়ে আসলে যেভাবে ওয়েস্টার্ন বা যদি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো যতটা বুঝতে পারে, আমরা ততটা বুঝতে পারি না। এবং এর রিফ্লেকশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা আসলে সামাজিক সামাজিক দূরত্ব বলতে চাইলে কতটুকু কি বোঝায়, এই বিষয়টা কিন্তু আসলে অনেকের কাছে বোধগম্য নয়, এই বিষয়টা এখন পর্যন্ত। আমি আমি স্যার আজকেই যদি বলি, আজকে আমি সকালে আমার পরিবারের কারণে আমি বাজারে গিয়েছিলাম। তো সেখানে দেখতে পেলাম আসলে যে এই সামাজিক দূরত্ব ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারছে না। মাস্কের ব্যবহারটা তো একদমই কম, এবং প্রচুর মানুষ ঈদ সামনে প্রচুর মানুষ শপিং এসছে, এবং এটা হচ্ছে একটা উৎসবের মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে। আমি তো একটা দোকানের পাশ থেকে যাচ্ছিলাম, দেখলাম যে প্রচুর ভিড় প্রত্যেকটা দোকানের মধ্যে। সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে আসলে করোনা পরিস্থিতি কি হবে, বা আমি একজনকে বললাম যে দেখেন, আপনি এভাবে বাচ্চা নিয়ে এসছেন, আজকে তো গতকালকেই 19 জন মারা গেলেন, এত লোক আক্রান্ত হচ্ছে, তো আপনি এগুলো কি ফিল করছেন? ওনার সরাসরি কথা হচ্ছে যে আমরা ঘরে থাকতে চাই না, আমরা বেরোতে চাই, আমরা মানুষের সাথে মিশতে চাই। এখন স্যার মূল ক্রাইসিস কিন্তু এখানটাতে আসলে যে এখন সিচুয়েশন ডিমান্ড করছে আমাদের ঘরে থাকতে হবে, কিন্তু আমাদের ট্রেডিশন, আমাদের কালচার কিন্তু বলছে যে আমরা অন্যের সাথে মিশতে চাই, আহ, আমরা আড্ডা দিতে চাই, আমরা মানুষের সাথে কথা বলতে চাই। এখন এই জায়গাটাতে যে একটা ডায়ালেকটিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, এই জায়গাটা আসলে আমরা কি করতে পারি? কারণ এটা কিন্তু একটা ভয়াবহ অবস্থা, কেউই বুঝতে পারছে না। আপনি যদি স্যার বাইরে বেরোন, আপনিও দেখেছেন, আমরা গতকাল কথা বলছিলাম, প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু আসলে বিশেষ করে মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি আসলে উই আর এডুকেটেড, বাট আমরা কি বলবো, আমরা আসলে পুরোটা পুরি সশিক্ষিত বা সচেতন কতটুকু এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই সবাই সন্দিহান, আমরা আসলে কতটুকু সচেতন। কারণ আমরা কিন্তু স্যার এই যে আমাদের ট্রেডিশনাল থট, ট্রেডিশনাল থিঙ্কিং বা আমাদের কালচার যেভাবে গড়ে ওই জায়গা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছি না। কিন্তু এখন সিচুয়েশন ডিমান্ড করছে ওখান থেকে বেরোতে হবে, কিন্তু এটার মধ্যে একটা ডায়ালেক্টিক কাজ করতেছে মারাত্মক ভাবে। এবং আমরা যদি আসলে এভাবেই আমাদের কালচারটাকে প্রায়োরিটি দিই, ট্রেডিশনকে প্রায়োরিটি দিই, তবে কিন্তু স্যার আমরা হয়তো আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পতিত হবো সামনের দিকে। এই বিষয়ে স্যার আমার মনে হয় আপনি সমাজকর্মী হিসেবে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন, আপনি অনেক কাউন্সিলিং কাজ করছেন, কিভাবে এই ব্যাপারটাকে আমরা মানুষকে বোঝাতে পারি, মানুষ কি করে ব্যাপারটা বুঝবে,
মোস্ট অফ দ্য পিপল আসলে এটা বুঝতে পারছে না স্যার। আমি আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড প্রশাসনে কাজ করছেন, সবার সাথে কথা বলছি, বলছে আসলে কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না। মানুষকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না, এরকম বাইরে মাইকিং হচ্ছে কিন্তু কেউ কিছু মানছেন না। সুতরাং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্যার আমার মনে হয় যে সমাজকর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি একজন বাংলাদেশের, আমি বলবো যে প্রথম সারির এবং একজন গ্লোবাল গ্লোবাল কানেক্টিভিটির দিক থেকে ইউ আর ওনলি ওয়ান পার্সন ইন আওয়ার কান্ট্রি যে আসলে এই বিষয়গুলি দেখছেন। সুতরাং আমরা কিভাবে অন্য দেশের এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগাতে পারি বা কিভাবে আমাদের দেশের মানুষদেরকে এই বিষয়টা বোঝাতে সক্ষম হতে পারি যে এই সিচুয়েশনটা কি ডিমান্ড করছে এবং কিভাবে আমাদের কি করা উচিত। সো স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমাদের আজকে সময় খুবই কম, আমরা সামনে আরো অনেক বিষয়ে কথা বলবো বিষয়গুলো নিয়ে। স্যার আপনি এই বিষয়ে ডেফিনেটলি আমাদের কাছে কিছু বলবেন যে আসলে আমাদের কি করা উচিত এই সিচুয়েশনের মধ্যে। ভেরি গুড মোয়েন, থ্যাংক ইউ। দীপু শুনতে চেয়েছিল গাউস পিয়ারি আপার একটু ফিলিংস, বাসায় কেমন আছে। আজকে শুরু করেছি দীপুর সঞ্চালনায়, গাউস পিয়ারি আপার কথা শুনতে চাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ দীপু স্যার যে টপিক তুলে ধরছেন। তো যাই হোক, এটা হলো আমরা তো থাকছি, আমি বলবো যে আমি 22 তারিখ থেকে কন্টিনিউ করছি বাসায়। তো আমার চাকরি জীবনের এটা হলো আমার ফার্স্ট টাইম একটানা বাসায় থাকা। তো এইখানে দেখা যাচ্ছে যে হলো আমরা যারা ফ্যামিলিতে থাকি অনেক কিছু আমাদের হলো ফ্রেমে ফ্রেমে চলতে হয়। যেমন হলো আমরা সকালবেলা বের হয়ে রাতে আসি, এবং হলো যে সামাজিক যে অন্যান্য কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ওইটা রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে আমরা ফেলে দিয়েছি। এখন যেটা হলো যে বাসায় থাকছি এবং হলো যে ডিসকাশনে এখন কোভিড-19 এর যে আমাদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে এই যেটা মইনও বললেন যে ডিস্টেন্সের বিষয়, এগুলো নিয়ে আমরা শেয়ার করছি ফ্যামিলিতে। হলো যেমন ভায়োলেন্স বাড়ছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এবং হলো আমরা বাসায় যেমন হলো আমরা 4 জন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, আমরা 4 জন একসাথে থাকছি, একসাথেই হলো সবকিছু শেয়ার হচ্ছে, কথাবার্তা বলছি, এবং নিউজ যেটা দেখছি সেটা নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, এবং আসলে তার সাথে ওভারকাম কিভাবে করতে পারি। অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে অনেকে এই বিষয় নিয়ে সমালোচনা করছে, ওই বিষয় নিয়ে সমালোচনা করছে। আসলে এখন যে পর্যায়ে আমরা আছি এটা আসলে সমালোচনা না, এখানে যেটা হলো যে সমন্বয়, স্যারও বলছিলেন যে সমন্বয়, এবং হলো একজন আরেকজনকে হয়তো আমি আর্থিক তাকে কোনোভাবে সহযোগিতা করতে পারছি না এই মুহূর্তে, তাকে হলো মেন্টাল সাপোর্ট দিতে পারছি। আমি এইভাবে হলো যে আমরা বিভিন্ন জনকে কাউন্সিলিং করছি এবং অ্যাওয়ারনেস এর যে জায়গাটা আছে সেখানে বলার চেষ্টা করছি যে আপনার এখন অনেকেই বলছে আমাদেরকে যে ঘরে থাকতে ভালো লাগছে না, আমার বের হচ্ছি বা হলো একটু দেখে আসছি। এখন অনেকের ধারণা যে এটা হয়তো যে এমন একটা ভাইরাস, যেটা হলো মইন বলার চেষ্টা করছে যে আমাদের কালচার, আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যেরকম, সেখানে হলো সামাজিক দূরত্ব যেটা বলছে সেটাকে আসলে আমরা ওইভাবে মেনে নিতে পারছি না দেখেই কিন্তু এখনো আমাদের যে ক্রাইসিসটা আমরা কিন্তু এখন দিন দিন বাড়ছে, এটা কিন্তু কমছে না। একমাত্র হলো যে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি, যে ঘরে থাকছি না, বের হচ্ছি, এবং হলো ডিস্টেন্স মেনটেন করছি না, এবং কি করণীয় সেটাও আমরা কিন্তু করছি না, এবং হলো যা যে করছে সে যখন কাউকে বলছে সে সেটাকে ভালোভাবে অ্যাডপ্ট করছে না। এগুলো কিন্তু একটা হলো যে বিষয় দাঁড়িয়েছে। তো মানে সামাজিক দূরত্ব না, আসলে হলো যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স, সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটাই হলো আমাদের এখন হলো যে যে বিষয়টা আসছে এটা। এখন এইটাকে ওভারকাম করতে গেলে আমরা যেটা বলা যে আরো বেশি অ্যাওয়ারনেস এর প্রয়োজন, এবং হলো স্ট্রিক্টলি প্রশাসন থেকেও আরেকটু নজরদারি করা, এগুলো খুবই প্রয়োজন আছে। আর ফ্যামিলির কথা আমি যেটা বলছি যে প্রত্যেককে যারা আমরা ফ্যামিলিতে আছি বা আমরা এই যে মানে অনেকেই দেখা যায় যে পরিবার ছাড়া কিন্তু সে একা থাকছে। যেমন হলো যে যারা ব্যাচেলর অবস্থায় আছে তারা কিন্তু হলো যে ম্যাচে থাকে বা ইচ্ছেতে থাকে, তাদের ফ্যামিলির সাথে অ্যাটাচমেন্ট নাই, কিন্তু তাদেরকে আমাদের উচিত কাউন্সিলিং করা, তাদেরকে হলো যে একটু স্থিতিশীলতা, কারণ এটা কিন্তু একটা ক্রাইসিস, যেটা হলো যে আমি যেটা বলছিলাম যে মানসিক ভাবে যদি সে বিপর্যস্ত হয় তার কিন্তু শারীরিক ভাবে সে কিন্তু একদম বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, এবং হলো তার কর্মক্ষমতা বা চিন্তার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু সে কিন্তু হারিয়ে ফেলবে। তো ওই হারানোর জায়গাটাতে আমাদের আসলে আমাদের যারা বন্ধু আছে, আমরা যারা সহকর্মীরা আছে, প্রত্যেকেই যেন আমরা এই সাপোর্ট গুলো দিই। পরিবারের পাশাপাশি পরিবারে যেমন ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই কিন্তু আছে, প্রত্যেকে যদি সহনশীল হই, প্রত্যেকে হয়তো একসাথে থাকতে গেলে অনেক ধরনের কথা, এখন যেহেতু আমরা এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আছি, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনিউ কিন্তু আমরা 24 ঘন্টা একসাথে থাকছি, একসাথে থাকতে যে দেখা যাচ্ছে যে মতবিরোধ বা মত পার্থক্য থাকছে,
কিন্তু এইখানে কিন্তু আমাদের একটু সহনশীল হওয়ার একটা জায়গা আছে, যে আমি অন্যের কথাটা স্থিরভাবে শুনবো এবং সে কি বলতে চাচ্ছে সেটা একটু শুনবো, এবং তাকে হলো যে মোটিভেট করব যে না, তার কথা যদি আমার ভালো লাগবে তার সাথে আমার উচ্চস্বরে কথা না বলা। এবং এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা একে অপরকে কিভাবে সহযোগিতা করব এবং অন্যকে নিয়ে কিভাবে চিন্তা করবো। সমাজে যারা হলো যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, কিছু মানুষ আছে যে একজন আরেকজনকে, এমনও মানুষ আছে যে সে সাহায্য চেতে পারে না, কিছু মানুষ আছে যে সে হাত পেতে নিতে পারে। তাদের কথাও আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে, কারণ আমাদের পরিবারের শুধু আমরা যদি বলি যে আমাদের তো অবশ্যই আমাদের থেকে একটু দুর্বল আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের একটু খোঁজ খবর নেওয়া, তাদের একটু সহযোগিতা করা, এগুলো আমাদেরকে করতে হবে। যেটা হলো যে এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা চাই সরকারের পাশাপাশি আমাদের জায়গা থেকে আমরা যদি একটু সচেতন হই, আমরা যদি একটু সহনশীল হই, আমরা যদি একটু আমাদের যে দায়িত্বটুকু আছে সেটা যদি আমরা পালন করি, আশা করি যে এটা ওভারকাম করতে পারবো। আর যেটা হলো যে ডিস্টেন্সের বিষয়, সেখানে আমাদের আসলে বলার সর্বক্ষণই বলতে হবে যে আমাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা আমাদের খুবই দরকার। আমরা যত দূরত্বটা বজায় রেখে আমরা বাসায় থাকবো এবং হলো বাইরে মুভমেন্টটা আমরা মানে যতটুকু সম্ভব যে কম করব, এবং হলো নিজেকে সুস্থ রাখা, পরিবারকে সুস্থ রাখা, সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদেরকে এই কনসিডারটুকু করতে হবে। তাহলে আমরা এই কোভিড-19 কে ওভারকাম করার একটা সুযোগ থাকবে। জানি না এটা কতদিন পর্যন্ত আমাদের সাথে কন্টিনিউ হচ্ছে, কিন্তু তারপরে আমাদের মানুষদের, আমরা যারা আছি, আমাদের বাংলাদেশি বলি যারা আছে, তাদের সবারই সচেতন হওয়া খুবই দরকার, আর জিনিসটাকে মেনে নেওয়া খুবই দরকার আমার কাছে মনে হয়। ধন্যবাদ আপা, চমৎকার বলেছেন বাস্তবতা নিরিখে। আমি দীপুর কাছে আসতে চাই, যদিও দীপুই সঞ্চালনা করছিল। দীপু কেমন আছে? দীপুকে জানতে চাই, কিশোরগঞ্জে দীপু। দীপু শোনা যাচ্ছে? দীপু শুনছো? দীপু বলার চেষ্টা করছিল ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেছে বোধহয় কিশোরগঞ্জে। এখানে হচ্ছে স্যার, শুধু দর্শক আপনাদের একটু অবগত এখানে করতে চাই, দীপু স্যার যুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত একটু বলতে চাই যে মঈন স্যার যথেষ্ট মিশুক একজন মানুষ, সামাজিক মানুষ। উনি ঢাকা থেকে পরিবার অবস্থান করছে এক জায়গায়, উনি আরেক জায়গায়। গাউসপিয়ার ইয়াপাও কিছুটা এরকম, অর্থাৎ নিজের বাড়ি আরেক বাড়ি, এভাবে চলছে। হয়তো আমি কিছুটা লাকি, অবশ্যই লাকি বলবো যে দীর্ঘদিন পরে আমি আমার পরিবারকে, আমরা দুজন দু জায়গায় থাকতাম, পরিবারকে কাছে পেয়েছি আফটার 4 years। এবং লাকিলি খুব শুক্রিয়া করি আল্লাহ দরবারে যে আমার বাচ্চারা এই সময় আমার সাথে আছে। আমি মাঝে মাঝেই বের হতে পারিনি, এই কারণে মন খারাপ হয়ে যায়, একটু কেমন যেন অ্যারোগেন্ট হয়ে যায়। বাট আবার সমাজকর্মী এই কথা মনে হলে আবার নিজেকে শান্ত করি যে না, এটা করা যাবে না, কমপক্ষে আমাকে শান্ত থাকতে হবে পরিবারের জন্য। দীপু বোধহয় সাময়িক ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে, ও বলছিল ওখানে নেটের প্রবলেম হচ্ছে। তো আবার দীপু যুক্ত হতে থাকুক। বাই দিস টাইম আমি আপনার সাথে এবং মইনের সাথে একমত পোষণ করতেছি। এবং ইন্ডিয়া থেকে আমার আরেক ফ্রেন্ড নাগা রাজু লিখেছে, আমরা প্রত্যেকেই আস্তে আস্তে কানেক্ট করার চেষ্টা করব। তো গাউসপিয়ার ইয়াপা এবং মইন স্যার সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন, আমি জাস্ট এটুকু আমার দিক থেকে বলতে চাই, আমরা কিন্তু সবাই মোরলেস বলি সচেতন মানুষ, আমরা কেয়ারিং মানুষ, পরিবারের প্রতি, নিজের প্রতি, কলিগদের প্রতি এবং সমাজের প্রতি সর্বোপরি। এরপরেও কোভিড-19 এমন আনওয়ান্টেড ওয়েতে ইন করেছে পুরো বিশ্বে, কেউ কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারেনি, এখনো মেনে নিতে পারছে না। এবং সবচেয়ে কঠিন যে অবস্থান, কঠিন বৈশিষ্ট্য হলো দেখা যায় না। কোথায় স্পর্শ করলে, কার সাথে চললে, কোথায় দাঁড়ালে যে এই ভাইরাস আমাকে এফেক্ট করবে, আপনাকে করবে, মইনকে করবে, এটা বুঝতে পারছি না। এবং অদৃশ্য শত্রু বলেই আমরা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এমন এক আতঙ্কের কথা যেটাকে আমরা দেখছি না, বলা হচ্ছে যে ঘর থেকে বের হবেন না, আপনারা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখুন, সোশ্যাল সলিডারিটির মধ্যে থাকুন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমি আমার বাসায়, আমি আমার দর্শক, আমার কলিগ যারা আছেন, বন্ধু যারা আছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমি আমার অফিসকে ভাবি সেকেন্ড হোম। এটা সবাই ভাবে। তো অফিসে একটু বেশি সময় দিই আমার স্টুডেন্টদের সাথে, কলিগদের সাথে, অথরিটির সাথে,
সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার বন্ধুদের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন ২৪ ঘন্টায় যখন বাসায় আমি আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, তখন কিন্তু বাইরের যে কেয়ারিংটা ছিল, শেয়ারিং ছিল, ওটা নাগা রাজু লিখেছেন হাবিব যে overall the sessions is very important to all of us. Naga Raju, my friend, thank you. We will invite you, we will hear your voice from India soon. So যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা নিজেকে কিন্তু প্রতিনিয়ত রিভাইভ করার চেষ্টা করছি, মোটিভেট করার চেষ্টা করছি, স্টার্ট আপ করার চেষ্টা করছি, বাট মুশকিল হলো এত কিছুর পরেও ওই যে একটা শব্দ থেকে যায়, আমরা সামাজিক জীব প্রত্যেকেই, আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে পছন্দ করি। পরিবারের বাইরেও সমাজের আরো যে প্রপঞ্চগুলো আছে, যে মানুষগুলো আছেন, বন্ধু বান্ধব কমিউনিটির যে আরো গোষ্ঠীগুলো আছে, তাদের সাথে একত্রে চলতে পছন্দ করি। মইন কিছুটা কষ্টের কথা শেয়ার করেছে, গাউস পিয়ারি আপা শেয়ার করেছে, দীপু বলতে গিয়ে দীপু লাইন কেটে গেছে। বাট আমি এইভাবে বলতে চাই যে আমরা এত সচেতন থাকার পরেও বাসায়, আপা যখন বাসায় থাকছি, আমার ছেলেটাকে কিন্তু আমি যে রুমে বসে লাইভ করছি, আমি ডোর অফ করে দিয়েছি। এরপরও মাঝখানে একবার সে নক করছে, আমার কাছে আসবে, ও গেম খেলবে, ওকে সার্চ করে দিতে বলে এই নিনজা হাতুড়ি, নিনজা গেম, দুনিয়ার যত গেম আছে, প্লাস হচ্ছে এই মেনু, ফুড মেনু, এই খেলনা, যত কিছু সে সার্চ করতে নাম মনে করায় দেয়, আমাকে লিখতে বলে ট্যাবে। এবং আমার বিশ্বাস যে যাদের বাসায় বিলো 10 ইয়ার্স চাইল্ডরা আছে, প্রত্যেকের বোধহয় সেম ফিলিংস গোয়িং অন। আমি এই রেগে যাচ্ছি, অর্থাৎ প্রতিটা স্তরে, টিভি রুম থেকে শুরু করে ওকে পড়াচ্ছি তখনও খেলা, খাচ্ছে তখনও খেলার বিভিন্ন কিছু করছে, যখন সে গোসলে নিয়ে যাচ্ছে তখনও গিয়ে বালতি দিয়ে, গোসলের ট্যাপ দিয়ে, শাওয়ার দিয়ে সে খেলা করছে। অর্থাৎ বাচ্চারা যেহেতু গৃহে বন্দী হয়ে গেছে। দীপু ওয়েলকাম, তোমার অবর্তমানে আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। দীপু শুনছো আমাকে? হ্যাঁ স্যার শুনছি, আমার এখানে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে স্যার, যে কারণে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। লাইনেই থাকো, আমি আমার যেহেতু নিজের অনুভূতি একটু শেয়ার করছি, আমি তোমার কাছে আসছি। না, আমি প্রশ্ন আপনার কাছে আসছিলাম, আপনার কাছে আপনার কাছে জানার কথা ছিল যে চাইল্ড এবং যারা ওল্ড পিপুল আমাদের দেশে ফ্যামিলিতে আছে, তাদের এই ক্রাইসিস টাইমে তাদের ম্যানেজমেন্টটা কিরকম হওয়া উচিত অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আপনার মনে হয়? সেই জায়গাটুকু আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আসলে ভালনারেবিলিটি একটা টার্ম কিন্তু উঠে এসেছে। আমরা সচরাচর চলতে ফিরতে, বই পুস্তক, মিডিয়াতে ভালনারেবল বলতে যারা হ্যান্ডিক্যাপড, যারা ফিজিক্যালি অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ডিসেবল, তাদেরকে আমরা ধরছি। যারা স্ট্রিট চিলড্রেন বা স্ট্রিট বেগার্স, তাদেরকে আমরা মনে করছি। যারা সামহাউ ডিসেবল অথবা পোর ক্যাটাগরিতে অথবা সোশ্যালি ইকোনমিক্যালি ডিসেবল, তাদেরকে আমরা ধরছি। কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় তাদের বাইরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রুপ এই সময়ে যারা ডিসেবিলিটি বা ভালনারেবিলিটির মধ্যে আছে, তারা হলো আমাদের চাইল্ড এবং আমাদের সিনিয়র সিটিজেন। আমি বিশ্বাস করছি আমাদের প্রত্যেকের ঘরেই বাচ্চারা আছে, আমাদের বাবা মারা আছেন। আমি একটু গল্প দিয়ে করি দীপু। আমার শ্বশুর বাড়িতে, অর্থাৎ আমার বাবা নেই, আমার শ্বশুর মহাশয় যিনি আছেন, অত্যন্ত সামাজিক মানুষ। উনি 5 ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ পড়বেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিবেন, হোটেলে বসে খাবেন, ঘুরে বেড়াবেন, পেপার পড়বেন, অর্থাৎ বাসায় থাকতে ওনার মন ভালো লাগে না। এই পরিস্থিতিতে আমার কাছে রেগুলারই কিন্তু সন্ধ্যার আপনার মাগরিব ফোন আসে যে ওদেরকে বলো আমাকে একটু বাইরে যেতে দিতে। অর্থাৎ আমার জ্যাঠাস আছেন, আমার শাশুড়ি মা, আমার ব্রাদার ইন ল, ওরা এই সময় আব্বা বাইরে। অর্থাৎ তার যে চাহিদা, মানুষ ভালনারেবল কখন হয়? যখন তার চাহিদাগুলো আনমেড থাকে। সেটা যে শুধু ভাতের অভাব হলেই আসলে হয় এটা না। যাদের পরিপূর্ণ আছে, ধনাঢ্য ফ্যামিলি, তাদের যে সিনিয়র সিটিজেনরা আছেন, বাচ্চারা আছেন, তাদেরও সামাজিকতার বন্ধন থেকে যেহেতু তারা দূরে অবস্থান, বাচ্চারা তারা মুক্তভাবে চিন্তা করতে পারছে না, স্কুলে যেতে পারছে না, বাচ্চারা খেলতে পারছে না, কিনতে রেস্টুরেন্টে যেতে পারছে না, বাসার নিচে মাঠে বা রাস্তায় গিয়ে খেলতে পারছে না। এটাও কাইন্ড অফ ভালনারেবিলিটি। অর্থাৎ ভালনারেবিলিটি আসলে এইভাবে এখন ডেফিনিশন করতে হচ্ছে যে আনমেট ডিমান্ডস ডিউ টু COVID-19 প্রেগন্যান্ট সিচুয়েশন। একজন সমাজকর্মী হিসেবে আমার বলার, আমরা যারা পরিবারের ইয়াং যারা আছে, অর্থাৎ আমি আমার পরিবারে হাল ধরেছি, আমার মা আছেন সাথে, আমার বাবা আছেন সাথে, আমার বাচ্চারা আছেন আমার সাথে। এখানে
সমাজকর্মের অত্যন্ত, দীপু আমার সাথে একমত হবে, একটা টার্ম আছে যে লিসেন মোর দ্যান স্পিক, অর্থাৎ শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। তাদের কথাগুলো শুনতে হবে। আমার মা কি বলতে চায় তার কথা শুনতে হবে। আমার মা আমার সাথে, আমার ভাইয়ের সাথে আছেন গ্রাম থেকে শহর, ওনার প্রতিদিন কথা হলেই বলে যে বাবা আমার ভালো লাগে না, আড়াল করে আমাকে পার্শ্ব করতে হয় যে ওদেরকে কি একটু বলবো বাড়িতে যেতে দিতে। বাড়িতে কিন্তু কোভিড এফেক্ট করেনি, কিন্তু আমরা, এবং দীপুর কাছেও আমি শুনবো, আমার মনে হয় যে গল্প প্রত্যেকেরই একই রকম হবে। আমি আমার মাকে একভাবে বোঝাচ্ছি, আমার ভাইকে অন্যভাবে বোঝাচ্ছি। ভাবিকে বলছি যে আম্মা যাই কিছু বলুক যেতে দেয়া যাবে না, তবে প্রেসার করা যাবে না। মা কি কি বলে আগে শোনেন, তার কথাগুলো বুঝে তারপরে আমরা সলিউশন দিব যে কোনটা বললে উনি সন্তুষ্ট হবেন, উনি প্রেসার ফিল করবেন না, উনি চিন্তিত হবেন না। কারণ ওনারা মুক্ত ভাবে ঘুরে বেড়াতে চায়। ওনারা কিন্তু এই মুহূর্তে ৩ বেলা ভাত, গোস্ত, মাছ, মাংস দিয়ে খেলো কিনা, দুধ ভাত খেলো কিনা, এর চেয়ে চায় গ্রামে তার যে পিয়ার গ্রুপ আছে, তার যে পাশে প্রতিবেশী আছে, যারা তার সাথে এসে বসে আলাপ করে, বুবু করে ডাক দেয়, পান খেতে চায়, একসাথে বসে কান্না করে কোনো একটা সিচুয়েশনে বসে। বাসায়, আমার ভাইয়ের বাসায় কিন্তু আমার আম্মা কান্না করার লোক পাচ্ছে না। ভাই ব্যস্ত, ভাবি ব্যস্ত, খাবারের সময় টেবিলে ডাক দেয়, কিন্তু ওই টেবিল তো তারা চায় না। চাই হলো পানের বাটা নিয়ে একসাথে বসে, মোটা বা পানিতে বসে তারা একসাথে গল্প করবে, খাবে। একজন হয়তো মাথায় একটু তেল দিয়ে দিবে। গ্রামের মহিলারা যা করে সিচুয়েশন চায়। এবং আমি এভাবে বলতে চাই, দীপু আমি শেষ করছি, তোমার কাছে আসছি, শিশুদের আমি জানি যে তোমার আলেপ, তোমার ছেলে তোমার এখানে এসে বসতে চায় অথবা তোমাকে ডাকছে। এই সেম সিচুয়েশন কিন্তু আমার দরজার আড়াল থেকে হচ্ছে বারবার, একটু পর পর। হ্যাঁ, এরকম ঘটনা প্রত্যেকটা বাসায় ঘটে যাচ্ছে। আমরা চেতে যাচ্ছি, রাগ করছি, অ্যারোগেন্ট হয়ে যাচ্ছি, আবার নিজের মনকে কিন্তু মুচকি হাসি দিয়ে চিন্তা করছি যে বাবা কাছে আসো, কথা বলি। রাত ১:৩০ বেজে যায়, সে ঘুমাবে না, শুয়ে তারপরেও বলে বাবা একটা গল্প করো, ছোটবেলার গল্প। ছোটবেলার গল্প আর কত বানায় বানায় বলা যায়। যাই হোক, ওরা যদি কেউ পরবর্তীতে দেখে আমাকে ব্লেম করবে যে আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প করি। তো আমার মনে হয় যে আমরা এই সময়ে প্রত্যেকে যদি সমাজ কর্মীদের যে হৃদয়, সিম্প্যাথি এবং এমপ্যাথি এবং কম্প্যাশনেট হার্ট এবং লিসেনিং টেন্ডেন্সি যদি আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করে, আমার বিশ্বাস এই কোভিড কালীন যে স্টে হোম, স্টে সেফ সিচুয়েশন, এটা মোর হেলদি সিচুয়েশন হবে। কারণ প্রত্যেকে, এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সহ আমরা জানি যে ইউএন থেকে বলেছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে বলেছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় থেকে বলার চেষ্টা করছে যে আপনারা আপনাদের নিকটজন, আপনাদের আত্মীয় স্বজন, আপনাদের ছাত্রছাত্রী, আপনাদের ফলোয়ার্স, বন্ধু বান্ধব, প্রত্যেকের কাছে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং রাখেন, বাট সোশ্যাল সলিডারিটি, সোশ্যাল মিডিয়া, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন, তাদের সাথে ঘন ঘন শেয়ারিং করেন। শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, and this is highly applicable especially for সিচুয়েশন, স্ট্যাগনেন্ট সিচুয়েশন লাইক কোভিড-19। তো আমি এ পর্যন্তই বললাম, দীপুর কাছে আসতে চাই। শেষে আমি একটা সামারি করব। দীপু, তুমি, আমি জানি যে তুমি অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। তুমি স্টুডেন্ট, তোমার ভলেন্টিয়ার, তোমার বন্ধু বান্ধব নিয়ে মেতে থাকতে পছন্দ করো, নাচ গান নিয়ে আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতে পছন্দ করো। বাট এ পর্যায়ে অনেকের মতোই আমাদেরও গৃহে থাকতে মন না চাইলেও কেউ বেঁধে রাখেনি, বাট সিচুয়েশন, অদৃশ্য শক্তি আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। এবং তুমি ঢাকায় না থেকে পরিবারকে সৌভাগ্যক্রমে নিয়ে কিশোরগঞ্জে অবস্থান করছো। এবং ঝড় বৃষ্টি যেখানে আঘাত হানুক, আমি জানি যে ঢাকার বাইরে রিমোট গুলোতে আরো বেশি মাত্রায় কিন্তু ডিস্টার্ব করে। তো আমি জানতে চাই, সেই সাথে দর্শককে জানাতে চাই, একজন সমাজকর্মী হিসেবে তুমি কিভাবে আছো, কেমন লাইফ লিড করছো কিশোরগঞ্জে, দীপু? অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি প্রথমত যে কোভিড-19 যে আহ, কারণে যে আহ, অনির্ধারিত ছুটি, সেই একের পর এক বেড়েছে, গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করতে যে ছুটি, সাধারণ ছুটি। ফার্স্ট যখন আমি 19 তারিখে, যখন আমি 18 তারিখে সন্ধ্যায় যখন আমি আসি, তখন আমার চিন্তাতেই ছিল না যে আমি এখানে স্টে করব। আমার দুইটা বাচ্চা, 5 বছর ক্লাস একটা, আর একটার বয়স এই 4 মাস ক্লাস। তো যে কারণে ওরা এখানে ছিল, তো এই কারণেই আমার এখানে আসা। তা না হলে আমি ঢাকায় আটকা পড়তাম, কোনোভাবে হয়তো কোনো করার চিন্তা হতো না বা করতামও না। তো এই পরিস্থিতিতে আমি এখানে এসে যেটা হয়েছে যে একদিক থেকে একটু স্বস্তি অথবা একটু বেটার ফিল করছি, তার কারণ আমার ছোট ছোট বেবি দুইটার পাশে আমি আছি এবং সময় দিতে পারছি। তখন অতীতে কখনোই এরকম লং টাইম সময় ওদেরকে হয়তো দেওয়া হয়নি, হয়তো সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন অথবা ঈদের সময়টুকু। এটা ফার্স্ট টাইম দিকে আমি খুব এনজয়
করেছি। তারপরে আস্তে আস্তে যখন সময়টা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, 10 দিন, 15 দিন, 20 দিন, তখন এক প্রকার বোরিংনেস আমার ভিতরে বা ওদের ভিতরেও দেখতে পাচ্ছি যে একটা জায়গায় কতক্ষণ আবদ্ধ থাকা যায়, মুভমেন্ট করা মানুষগুলো কেন একটা জায়গায় স্থির থাকবে। ওদেরও যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো, খেলা বা ফুড হ্যাবিট যেটা, সেটাও ওরা আহ, পাচ্ছে না, যে কারণে ওদের ভিতরে আলাদা একটা বায়না, আমরা বলি মানে বাংলা ভাষায় যে বায়না উঠে যাচ্ছে বা জেদ উঠতেছে, এটা দিতে হবে, এটা করতে হবে। খাবার জিনিসটা দিচ্ছে ওরা, খেলার জিনিসটা দিচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে আমি যেটা করছি যে ওদেরকে, ওদের মাকে আমি, একজন শিক্ষিকা মানুষ সে, আমি চেষ্টা করছি, সেও খুব আন্ডারস্ট্যান্ডেবল পারসন, খুবই বুঝে বাচ্চাদের, পাশাপাশি আমাকেও বুঝে। স্যার খুব ভালো জানে, স্যারও খুব এই জায়গাটাই খুব হ্যাপি। যে কারণেই ফ্যামিলি কনফ্লিক্ট এই 54-55 দিনে একটা দিন তুমি থেকে তুইয়ে যায়নি আমার ওয়াইফের সাথে। বাচ্চাদের সাথে অনেক সময় দুষ্টামি করতেছে, পড়াশোনা করতেছে না, আমি বলতেছি ঠিক আছে ওকে আজকে 2টা খাতা না, ওকে আজকে একটা খাতা লেখাও। বা লিখতে চাচ্ছে না অনেকক্ষণ, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি, ওর মা যত প্রেশার করে, আমি বলি ঠিক আছে বাবা, তোমার এটা লেখা লাগবে না, তুমি এটা কালকে লিখো। এরপরে যদি একটা ভালো না হয়, ওর মা একটু মানে বকা দিচ্ছে, আমি বলছি ঠিক আছে এটা গুড হয়েছে, কালকে আরো ভালো করো, বেটার করো কালকে, এরপর দিন বেস্ট করবা। এই যে জায়গাগুলো থেকে ওকে একটা হ্যাপি। খাবার আমি যতটুকু, যে কদিন আছি, আমি গোসল থেকে শুরু করে বড় ছেলেটার, ওর মানে টয়লেট টয়লেট এখন আর করানো লাগে না, ও নিজেই অনেক আগে থেকে মানে সেলফ সাফিসিয়েন্ট, মানে ডিপেন্ডেন্স আর কি। তো সেক্ষেত্রে ওর খাবারেরটাই একটু বায়না আছে যে বাবা খাইয়ে দিবে। গোসলটা আমি নিজে একটু কেয়ার করে করিয়ে দিই, তার কারণ গোসলটা অনেক সময় কানে পানি চলে যায় বাচ্চাদের, অনেক কেয়ারফুলি করে না, পানিটা ঠিক মতো শরীরে নেয় না, যে কারণে গোসলটা প্রতিনিয়ত করিয়ে দিই। ঘুমের সময় আবার কিন্তু ঘুমটা আমারও পাড়ানো লাগে। এই যে মানে হ্যাসেল গুলো, এটা অতীতে আমার তো ছিল না, যে কারণে আমি এটাকে প্রথম প্রথম আমি এনজয় করেছি। এখন সেটা এজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার, এজ এ মানে ফাদার, এজ এ ম্যান, সেটা আমাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। কেন, আমি এই সিচুয়েশনে বন্দি এবং ওদের সাথেই আছি। আমার নিত্য যে কাজগুলো, সেগুলো আমি হয়তো বাইরে যেতে পারছি না, বাইরে আমার অ্যাক্টিভিটিস গুলো অফ হয়ে গেছে, যে কারণে আমি এইটাকে বাইরের কাজ মনে করে ওকে আমি মেনটেন করার চেষ্টা করি। ফ্যামিলির যে কাজগুলো সেটা হয়তো আমার, যেহেতু আমি শ্বশুরবাড়ি লকডাউন জামাই হয়ে গেছি, লক জামাই হয়ে গেছি, সেই ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি তার কাজের কোনো সুযোগ নাই, যে কারণে বসে বসে খাওয়ার, বাচ্চাদের মেনটেন করা, এটা একটা পর্যায়ে আমি খুব উপলব্ধি করতেছিলাম। এখন আস্তে আস্তে একটু বোরিং এর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু মানিয়ে নিচ্ছি। তার কারণ বোরিংনেস শো করলে তো বাচ্চারা এটা বুঝবে না, আর বাচ্চাদের কাছে বোরিংনেস শো করা উচিত না। তার কারণ আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা বুঝি, তারা সোশ্যাল ওয়ার্কের ইয়ে আছে, স্যার একটু আগে যে বলছে লিসেনিং মোর দেন টক, যে আগে বেশি শুনতে হবে, ওদেরটা আমি শোনার চেষ্টা করি, অ্যাপ্রিসিয়েট করার চেষ্টা করি, মানে একটু কষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমার পরিবারের যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশেষ করে আমার এখানে আমার শ্বশুর আছে, তার আবার একটু হার্টের প্রবলেম আছে, শাশুড়ি আছে, তারপরে আমার বাবা মা এখনো টিল নাও খুব মানে ভালো সুস্থ অবস্থায় জীবিত আছে। যদিও বার্ধক্যজনিত কিছু রোগ শোক এটা আছে, তারপর চেষ্টা করি প্রতিদিনই একবার হয় আমি না আমার ওয়াইফকে বলি, হ্যাঁ আজকে আমি ফোন দিলি, আজকে তোমার ফোন দাও, তারা অন্তত অন্তত হ্যাপি থাকে যে ছেলে দেনই বউ দিয়েছে। আহ, এই জায়গাগুলোতে আমি একটু মানে ট্যাক্টফুলি ওয়াইফকে একটু অ্যাটাচমেন্টে রাখা পরিবারের সাথে, যাতে শ্বশুর শাশুড়ি বুঝুক যে না আমার ছেলেই না, আমার ওয়াইফটাও আমাকে খোঁজ নিচ্ছে, আমার ছেলে বউটাও খোঁজ নিচ্ছে। বাচ্চারা অনেক সময় কথা বলতে চাচ্ছে না দাদু দাদির সাথে, আমি জোর করে বলছি দাদুর সাথে কথা বলো, দাদার সাথে কথা বলো। এই যে ভালো লাগাটুকু দূরে থেকেও তাদের এই জায়গাটুকু আমি মেকআপ করার চেষ্টা করছি এজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার। আমি এতটুকু মনে করি যে আমি যদি ভালো থাকি, আমার পরিবার ভালো থাকবে, আমার বাচ্চাদেরকে যদি আমি ভালো রাখি, তাহলে ওর মানসিক ডেভেলপমেন্টটা হবে এই গৃহবন্দী অবস্থায় থাকার পরেও। তো বাবা মায়ের ভূমিকা বন্ধুর মতো হতে হবে, বাবা মায়ের সাথে ছেলে বন্ধুর মতো ভূমিকা করবে। বয়স্ক বাবা মা যারা আছে, ওয়াইফ বা তার ভাই বোন যারা আছে, তাদের সাথে খুব ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউড করা উচিত এই সিচুয়েশনে। এবং কষ্ট নিজের হলেও সেটাকে ভিতরে রেখে কষ্ট মুখে হাসি মুখটা প্রকাশ করা, কষ্ট চেপে রেখে হাসি মুখটা প্রকাশ করা, তাতে অন্যরা যে এই সিচুয়েশনে, কোভিড-19 সিচুয়েশনে বন্দি দশায় যে কষ্টটা ফিল করতেছে, এটা সাময়িক হলেও তারা উপশম পাবে। ধন্যবাদ স্যারকে, ধন্যবাদ অন্য যারা শুনছেন এবং আমার সাথে যারা লাইভে আছেন, গাউসপিয়ার আপা, মঈন স্যার। আমরা চেষ্টা করবো একে অপরের পাশাপাশি থাকার এবং একে অপরের খোঁজ নেয়ার। এবং আমি যদি ভালো থাকি আমার প্রতিবেশীর খোঁজ নেবো, আমি যদি ভালো থাকি আমার বন্ধুর খোঁজ নিব। এমন অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো
নিজের প্রয়োজনটা বলতে পারছে না, কিন্তু আমি ফিল করছি, আপনি ফিল করছেন যে ওর এটা নিড, তখন হাতটা বাড়িয়ে দিই যতটুকু সম্ভব। যে ওই যে বলে না, যদি হয় সুমন তেঁতুল পাতায় 9 জন, যে এক মুষ্টি খাবারও খেয়ে 5 জনে বা 7 জনে ভাগ করে সামনে খেয়ে কিছুক্ষণ বাঁচা যাবে, কিন্তু একা খেয়ে ফেললে 6 জন মারা যেতে পারে। তো একা খেয়ে বেঁচে থাকার থেকে বাকি 6 জনকে নিয়ে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা, সেটাই সার্থকতা, এবং সেটাই মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অন্যতম আদর্শ এবং সার্থকতা বলে মনে করি আমি। ধন্যবাদ সবাইকে। দীপু চমৎকার ভাবে বলেছে এবং অলরেডি অনেক কমেন্টও এসেছে। দীপু স্যার ভালো বলছে, সেই সাথে সবাইকে শুভ কামনা করেছে। আমি জাস্ট 2-3 জনের অ্যাটেনশন ড্র করি। ইন্ডিয়া থেকে নাগা রাজু লিখছে, কারিন থ্যাঙ্কস টু ইউ বিকজ ইউ অলসো ওয়াচিং ইউজফুল সেশন। মোহাম্মদ আরিফ সরকারকে আমি কিভাবে পরিচয় করিয়ে দিই, আপনারা দেখবেন ফেসবুকে। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন। ফেসবুক গ্রুপ থেকে প্রত্যেক দিন রাত 10:30টায় ভালো থাকুন, ভালো রাখুন আরিফুল হক সরকার। উনি একজন পাবলিক স্পিকার, সেলস এন্ড মার্কেটিং লিজেন্ডারি পার্সন। সে প্রত্যেকদিন রাত 10:30টায় বিভিন্ন ধরনের গেস্টে রেখে মানুষকে ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করেন। চমৎকার লাইভ প্রোগ্রাম করেন। আপনারা 10:30টায় আরিফুল হক সরকারের সাথে তার ভালো থাকুন, ভালো রাখুন সেটা দেখবেন। আমি ইনভাইট করছি। নাগা রাজু লিখেছেন, প্লিজ স্টে এট হোম, স্টে সেফ, ডোন্ট গো আউটসাইড, follow local guidance rules these days. Social worker service is very important for the society. আর অনেকে অনেক কমেন্ট করেছেন। শুধু দর্শক, আমরা আজকে ওরিয়েন্টেশন আপনারা দেখে থাকবেন, এটা ওপেনিং এপিসোড। আমরা হয়তো রেগুলারই আসবো, বাট আপনাদেরকে এহেড ইনফর্ম করব, আপনারা আমাদের যাতে সাথে থাকতে পারেন। এটা আজকে ওপেনিং হলো। আমাদের সাথে ছিলেন সাউথ কোরিয়া Daegu Association of Senior Citizen President, Honorable President of Daegu Association Social Work, Mr. Supik Khem, উনি IFSW, International Federation of Social Workers, এশিয়া প্যাসিফিকের ইউএন রিপ্রেজেন্টেটিভ। উনি আজকে চিফ গেস্ট হিসেবে থেকে সোশ্যাল ওয়ার্ককে প্রমোট করার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থেকে এই অনুষ্ঠানকে ওপেন করেছেন। সেই সাথে আমি আপনাদেরকে আগে ইনফর্ম করি, এখনো বলছি, আমাদের এই সেশন আমরা যেটা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি, আমাদের যে মূল ব্রত আমরা চাই, স্টে হোম, স্টে হেলদি। নিরাপদ থাকার সাথে সাথে আসলে স্বাস্থ্যটা সিমিলারলি চলে আসে। আমরা একটু ডিফারেন্টলি সেটা করেছি ডিউরিং কোভিড, এবং দিস ইজ এ কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক কনসার্ন। আলটিমেটলি আমরা সবাই মোরলেস যেদিক থেকে চিন্তা করি, প্রত্যেকের মধ্যেই মানবতা বোধ আছে, সমাজ কর্মের চেতনা আছে, সিম্প্যাথি আছে, এমপ্যাথি আছে, মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে, মানুষের জন্য ভালো লাগা আছে, অনুভূতি আছে। প্রত্যেকেই সমাজকর্মী। সেই দিক থেকে বাংলাদেশে সমাজকর্মকে পেশাদারি হিসেবে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং একই প্ল্যাটফর্ম থেকে কিভাবে সর্বস্তরের মানুষকে একত্রে কানেক্ট করা যায়, আমাদের সেই চেষ্টা থেকে আমরা উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন, এবং আমরা পরবর্তী এপিসোড গুলোকে, আমি শুরুতে বলেছিলাম যে 15 থেকে 20টা ফ্যামিলি থাকবে যারা তাদের লাইভে এসে তাদের অনুভূতি গুলো শেয়ার করবে, অন্যদেরকে জানানোর চেষ্টা করবে তারা কেমন আছে, এবং সেই সাথে তাদের কথা শুনে আমরা কেমন আছি, কিভাবে থাকতে পারি, আরেকটু ভালো থাকার চেষ্টা করা যায় সেদিকে আমরা নজর রাখবো। এবং একই সাথে আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ সেশন গুলোকে কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রতিনিধিকে কানেক্ট করা, অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষ। আমি বলেছি শুধু দর্শক, দিস ইজ এ কমিউনিটি লিডার্স প্ল্যাটফর্ম। রাস্তায় যিনি ভিক্ষা করছেন উনি কেমন আছেন সেটা জানানোর অধিকার যেমন তার আছে, এবং আমাদেরও জানার দরকার আছে যে সমাজকে যদি সুন্দর দেখতে চাই, সর্বস্তরের মানুষ, ইভেন যারা ব্যবসা করছেন তারা কেমন আছেন। আমরা চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে তাদেরকে কানেক্ট করতে। বিজনেসম্যানরা কেমন আছেন, লিজেন্ডারি পার্সোনালিটি কেমন আছেন, শিক্ষক মহোদয় বা শিক্ষক বৃন্দ যারা আছেন তারা কেমন আছেন, কর্পোরেট জব যারা করছেন তারা কেমন আছেন, স্টুডেন্টরা কেমন আছেন। সর্বোপরি আমার আজকে গেস্ট যারা ছিলেন তাদেরকে 30 সেকেন্ড করে হয়তো হ্যালো বলার টাইম দেবো। এর আগে আমি আজকের আয়োজনে যারা সাথে ছিলেন তাদেরকে বেস্ট উইশ করতে চাই, এবং একই সাথে কোভিড-19 নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, সতর্ক থাকতে হবে। শুধু দর্শক, আমাদের উচিত স্বার্থপর না, সময়ের জন্য, নিজের জন্য, সমাজের জন্য স্বার্থপর হওয়া, ক্ষণিকের জন্য। কোভিড-19 আমাদের শুধু জীবন কেড়ে নিচ্ছে তা না, আমাদের মধ্যে অনেক কিছুই শেখাচ্ছে, অনুভূতিতে তীব্রভাবে আঘাত করছে। স্পিরিচুয়ালিটি অর্থাৎ মানব জন্মের সার্থকতা যেখানে, সেখানে কিন্তু বুকিং করছে, খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে এই কোভিড-19। আপনারা শুনেছেন বিল গেটস, বিশ্বের সবচেয়ে সেরা ধনী সে বিল গেটস
বারবার লিখছে, একটা জায়গায় উনি হাইলাইট করছেন যে কোভিড-19 আমাদেরকে প্রত্যেকের ধর্মের রুটে নিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ স্পিরিচুয়ালিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, অদৃশ্য বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বিল গেটস বলছে যে আমাদের ইকুয়ালিটি দরকার আছে, ইকুয়ালাইজেশন দরকার আছে। আমরা সবাই সমান, উঁচু নিচুর কিছু নেই, ধনী গরিবের কিছু নেই, শক্তি সামর্থ্যবান এবং দুর্বলের কিছু নেই। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই সমতা আছে, সমতার সেন্সটুকু আছে। সেটাই কোভিড-19 অদৃশ্যভাবে লুকিয়ে থেকে আমাদের মাঝে খোঁচা দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যে আসলে উঁচু নিচু ভেদাভেদের কিছু নেই। মানব জাতি, মানব গোষ্ঠী সবাই সমান। কোভিড-19 মানব সভ্যতার বিপর্যয় ডেকে এনে বিশ্ব দরবারে যারা খুব ক্ষমতাবান নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকেও শিখিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতা আসলেই উপরে একজনের কাছে হয়তো ন্যস্ত আছে। তিনি সেই পরম সৃষ্টিকর্তা, তিনি আল্লাহ, তিনি যার যার ধর্মের সেই মহাব্যক্তি, মহাজন, যিনি সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে আমাদের মননশীলতাকে, মানবতা বোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন কোভিড-19 এর মাধ্যমে। তো আমি শুধু বলতে চাই যে কোভিড এর কারণে আমাদের হতাশ হয়ে থেকে তো আর লাভ নেই, কারণ কোভিড মুক্তি পেতে হলে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, যে দেশগুলো বেশি সাফার করেছে তারা বলেছে, সমস্ত চিকিৎসক বলেছেন যে আসলে আপনারা ঘরে অবস্থান করুন, কারণ এটা মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। বাহক হচ্ছে মানুষ, প্রধান বাহক মানুষ। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে যারা ডাক্তার ভাই বোনরা আছেন, স্বাস্থ্যকর্মী ভাই বোনরা যারা আছেন, নার্সরা যারা আছেন, পুলিশ প্রশাসন যারা মাঠে কাজ করছেন, জনপ্রশাসনের যারা কাজ করছেন, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যারা কাজ করছেন, ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন কর্মী যারা আছেন, অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট যারা আছেন তারা, সেই সাথে যারা রুট লেভেলে ইভেন জীবিকার জন্য, জীবিকার চেয়ে বড় কথা আমাদের এই যে ক্রাইসিস টাইমে যেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলছে না, বাট অফিসে বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে, বাজার করতে যেতে হচ্ছে রিক্সা চালক ভাইয়েরা, এবং ফুড প্যাডলার যারা আছেন, স্ট্রিট প্যাডলার অর্থাৎ হকার যারা আছেন, ট্রলিতে করে সবজি নিয়ে দরজায় এসে দিয়ে যাচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তাদের সহ প্রত্যেকটা মানুষকে, যারা ফ্রন্ট লাইনার, অবশ্যই যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে ফাইট করছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহ সবাইকে, সর্বোপরি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এই 17 কোটি মানুষের দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমাদের শুধু তাদের সাথে সচেতনতা, দীপুর কথা আমি আবারও আসতে চাই, ম্যাডাম আপার কথা বলতে চাই যে আসলে আমাদের সচেতনতার যেখানে ঘাটতি আছে, আসুন আমরা প্রত্যেকেই সচেতন হই। আমরা নিজের দায়িত্বটুকু পালন করি, নিজেরা দায়িত্ব সচেতন হই। আমরা যদি নিজেরা সচেতন হই, নিজেরা স্টে হোম করি, স্টে সেফ থাকি, স্টে হেলদি থাকতে পারবো। আমি নিজে হেলদি থাকবো, সমাজ হেলদি থাকবে, আমরা সবাই হেলদি থাকতে পারবো। আমি একেবারেই শেষে এসেছি। স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তোমাদের জন্য এটা একটা বাম্পার চান্স, লাকি চান্স। এটাকে কাজে লাগাইতে হবে। এটাকে নিজের যে দুর্বলতাগুলো আছে, আমি ইংলিশে দুর্বল, আমি ইংলিশ শিখতে পারি, আমি পত্রিকা পড়ে পড়ে আমার কথাকে ফ্লুয়েন্ট করতে পারি, আমি কমিউনিকেশনকে বাড়াতে পারি, আমি জুম মিটিং অ্যাটেন্ড করে আইটি এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে পারি। সো মেনি থিংস আর দেয়ার। যারা রিলিজিয়াস চর্চা করেন বা করেন না, এখন কিন্তু তাদের জন্য সুবর্ণ সময়। আপনারা কোরআন শরীফ পড়ার চেষ্টা করেন, দোয়া পড়েন, বেশি বেশি আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, নিজের মনকে পবিত্র করেন, কানেক্টিভিটি বাড়ান। সুন্দর একটা সময় আল্লাহ তাআলা উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ যা করেন সবই ভালোর জন্য। হোয়াট গড ডাজ, আই মাস্ট সে, what Allah does, He does for the best of the total humanity of the world. আল্লাহ যা করেন সবই ভালোর জন্য করেন। এটাকে আমরা ভালো হিসেবে যদি গ্রহণ করতে পারি, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমার বিশ্বাস কোভিড-19 এটা অবশ্যই অভিশাপ না, অবশ্যই আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। আমি শেষ করার আগে মইনের কাছে আসতে চাই 30 সেকেন্ডে। আজকে এই অবস্থা বা এই সময় এই যে অ্যাভিনিউ, এই যে প্ল্যাটফর্মের উন্মোচন ঘটলো, কেমন লাগছে মইন? জাতির উদ্দেশ্যে, মানুষের এবং বন্ধু বান্ধবের উদ্দেশ্যে 30 সেকেন্ডে কিছু বলতে চাই এবং বলে শেষ করবো। এর সাথে সবাই একটু একটু করে শেয়ার করে শেষ করবো আজকে। মইন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আসলে আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কথা শুনতে পাচ্ছি। আমরা কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি। সেই জায়গাটা থেকে আসলে আমরা ওই জায়গা থেকে আমরা, আপনি যেটা বলছেন যে আমরা প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকে এখানে নিয়ে আসবো, এখান থেকে কর্পোরেট থেকে যুক্ত করব। সুতরাং এটা হতে পারে আসলে আমাদের সবার ভয়েস অফ বাংলাদেশ, ভয়েস অফ আওয়ার কমন পিপল। আর একটা বিষয় স্যার আমি জাস্ট একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বলছিলেন স্যার যে অনেক পজিটিভ দিকগুলো আছে। আমরা কিন্তু একটা বিষয় স্যার অনেক দিন ধরে কাজ করছি, অলরেডি ইভেন এটা নিয়ে কাজ করছে, যেটাকে বলছি আমরা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। আমরা অলরেডি এসডিজি করেছি। এর ব্যাপারটা কিন্তু আসলে হচ্ছে ইকোসিস্টেমটাকে ব্যালেন্সে নিয়ে আসা স্যার। স্যার কোভিড কিন্তু আমাদের এই কাজটাই করে দিচ্ছে। আসলে আমরা এতদিন ধরে ন্যাচারের উপরে যে টর্চারটা করে উঠেছি,
টেকনোলজির উপর যে টর্চারটা করেছি সেই জায়গাটাতে কিন্তু আসলে আমরা এখন সবাই ঘরে অবস্থান করছি, নেচার কিন্তু তার মতো করে, এনভায়রনমেন্ট কিন্তু তার মতো করে গ্রো করছে। এতে করে কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি অন্তত সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়গুলো হয়তো আমরা অনেক চেষ্টা করেও করতে পারতাম না, কোনোদিনও সম্ভবপর ছিল না আসলে যে গোলগুলো অ্যাচিভ করা, সেগুলি কিন্তু স্যার আমরা মনে হচ্ছে এই কোভিড আমাদেরকে সাহায্য করছে সেই জায়গাটাতে ফিরে যেতে। আমরা হয়তো কোভিড পরবর্তী সময়ে একটা চমৎকার একটা এনভায়রনমেন্ট পাবো, যে চমৎকার একটা ইকোসিস্টেম পাবো, যেখানে আসলে হয়তো আমরা একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো, যেখানে হয়তো দূষণের মাত্রাটা একটু কম থাকবে, যে বিষয়টা হয়তো আমাদের সবার জন্য হেলদি একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা হয়তো বা দেখতে পাবো স্যার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনার এই উদ্যোগের সাথে সবসময় আছি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও সবসময়ের জন্যই থাকবো। এবং সবাইকে আমাদের যে আজকে যারা শুনছেন, আমাদের সবাইকে অনুরোধ জানাবো আপনারা সবাই আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন, আপনাদের প্রত্যেকের মতামতগুলি আমাদেরকে জানান, এবং আমরা আপনাদের মতামতগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং সম্মিলিত ভাবে, যেহেতু আমরা আসলে সবাই মিলে একত্রিত একটা অবস্থায় গ্যাদারিং করতে পারছি না, সুতরাং আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই সবার কথা শুনবো, আমাদের এক্সচেঞ্জ গুলি হবে এবং আমরা এর মাধ্যমে সবাই ভালো থাকবো, সবাই নিরাপদে থাকবো। ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। ধন্যবাদ ওহিদুজ্জামান মঈন। আমি আসতে চাই জনাব গাউস পিয়ারি আপা। সংক্ষিপ্তভাবে, মঈন কিন্তু এসডিজি তুলে এনেছে, ইকোসিস্টেম তুলে এনেছে, এগুলো আমরা পরবর্তীতে সময় নিয়ে আসবো 2 ঘন্টা সেশনে। আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে যারা ফলো করবে তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলুন আজকের উদ্যোগের ব্যাপারে। ধন্যবাদ। আর আসলে হলো আজকের যে আয়োজন, আমাদের কমিউনিটি সোশ্যাল ওয়ার্ক কনসার্ন নিয়ে আমরা যে আয়োজনটা এখানে করা হয়েছে, এটা আসলে চমৎকার। কারণ এই আয়োজনগুলোর থাকলে হয় কি যে আমাদের প্রত্যেকেরই শেয়ারিংটা হয়, ডিসকাশন হয়, একটা পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই হোক, আমরা ওখানে কিন্তু কিছু না কিছু বিষয় কিন্তু আমরা আলোচনা করতে পারি। আর যারা ভিউয়ার্স আছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে হলো যে সবার জন্য শুভেচ্ছা। আমরা সবাই স্যার কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস বললেন স্যারের স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, আমরা আসলে হলো যে এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি মইনকে থ্যাঙ্কস দিই। মইন, আমিও এই কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কোভিড এর কারণে কিছু পজিটিভ জিনিস কিন্তু আমরা পেয়েছি, এগুলো কিন্তু আমাদেরকে একটু মাথায় নিতে হবে। আমরা যেমন আমি একটু বলি, যেটা হলো যে পাখির ডাক, কিন্তু আমরা এত গাড়ির হর্ন ছিল যে পাখির ডাক কিন্তু ওইভাবে আমাদের কানে আসতো না। এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পাখি, ভেরিয়েশন পাখির যে কলকাকলি, এটা যে চমৎকার। তো এই জিনিসটা নয়েজ কমেছে এবং আকাশের অবস্থা, আকাশ কিন্তু এখন স্বচ্ছ দেখা যায়, তাই না? তো আমার কাছে জি মনে জি হচ্ছে যে একটা পজিটিভ জিনিস, এটা আমরা সহনশীল হচ্ছি, এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের খুবই প্রয়োজন। আর আমাদের যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, যারা আমাদের সাথে আছেন, সকলকে আমার কাছ থেকে হলো শুভকামনা থাকলো। প্রত্যেকের মতামত অবশ্যই দিবেন। আপনাদের এই মতামত গুলো কিন্তু আমাদের হলো যে আলোচনার একটা সূত্রপাত কিন্তু ঘটানোর সুযোগ থাকে। আর আমরাও চাই যে এই ধরনের ডিসকাশন মূলক অনুষ্ঠানগুলোতে যেন প্রত্যেকেরই ইনভলভমেন্ট থাকে, এটা যেন আরো বেশি বাড়ে। হয়তো আমি আছি, আমার সাথে যদি আমি আরো দুজনের সাথে আমি ইনভলভ করতে পারি, যে আমরা দুজনের কাছে আমার মেসেজটা যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের জন্য পজিটিভ। তো সকলের জন্য অনেক, আর আমরা সম্মিলিত ভাবে যদি কাজ করি অবশ্যই ওভারকাম করতে পারবো, এবং কোভিড-19 কে ওভারকাম করা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। কারণ হলো আমরা সিনিয়র সিটিজেন টু আমাদের যে চাইল্ড আছে, আমরা যারা আছি প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু আসলে হলো যে এই সিচুয়েশনটা মোকাবেলা করা খুবই কঠিন হচ্ছে। তাই সহনশীল এবং সহমর্মিতা প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের দরকার। আমরা একসাথে কাজ করব, একসাথে থাকবো এবং সবার ভালো উদ্দেশ্যে আমরা যেন কিছু করতে পারি, সেই জন্য সকলের জন্য শুভকামনা। একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই। আপাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সংক্ষিপ্ত যদিও সময়, তারপর চমৎকার ভাবে আপনি এবং ওহিদুজ্জামান মঈন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমাদের উদ্দেশ্যে। আমি আসতে চাই জনাব দীপুল হোসাইনের কাছে। দীপু, সংক্ষিপ্ত ভাবে সমাপ্তি কমেন্ট আমাদের সবার উদ্দেশ্যে দীপু কিছু বলবে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আজকের এই মানে সুন্দর একটা আয়োজনের জন্য। আহ, যদিও খুব মানে প্রাকৃতিক যে বারবার 2বার আমাকে ডিসকানেক্ট করেছে, তারপরেও আমি সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম সংযুক্ত হতে পেরেছি ইয়ে মেগাবাইট দিয়ে। ওয়াইফাই নাই এখন, যে কারণেই যে প্রথম দিন আমি অনেকগুলো কমেন্টস এখান থেকে পড়তেছি, যে আমাদের স্টুডেন্ট বা বাইরের লোকজন অনেকেই কমেন্ট করছে। আসলে
কোন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে বা দাঁড় করাইতে অনেক চিন্তা, অনেক শ্রমের দরকার আছে। সেই চিন্তা খুব কাছাকাছি হয়তো আমরা আহ, পরামর্শ দিয়ে দিয়েছি, বাট পুরোটা হাবিব স্যারের কৃতিত্ব। এবং হাবিব স্যারের সাথে আমি গাউসপিয়ারি আপা যিনি আছেন, ওনাদের মানে সবসময় আমরা দেখি সাথে আমরা চেষ্টা করি সবাই সম্মিলিত ভাবে একটু একটা কিছু দাঁড় করাইতে। তো সেই জায়গা থেকে এই প্ল্যাটফর্ম দিনের এই সিচুয়েশনে কমিউনিটি কনসার্ন কি, সোসাইটির কি, ফ্যামিলির মেম্বারদের প্রতি কি, মানে যারা বয়স্ক মানুষ আছে তাদের প্রতি আমাদের এটা একটা খুব ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে মতামত দিতে পারেন, অনেকে মতামত নিতে পারে। যে আমরা এখানে 4জন বা 5জন যুক্ত আছি, চাইলে আপনিও কাজে যুক্ত হতে পারেন এবং আপনার ফোন নাম্বার বা আইডি দিয়ে আপনি কমেন্টস করেন, মানে বিষয়ে কথা বলছেন বা এই কমিউনিটি কোনো টক দিতে চাচ্ছেন কিনা বিষয়ে হাবিব স্যার হয়তো ফ্লোর দিবে। আশা করি সেই রকম মানুষ গুলোতে আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে থাকবো, চেষ্টা করব এবং কোভিড-19 এই সময় চেষ্টা করব সবকিছু পজিটিভ ভাবার। পজিটিভ মেন্টালিটি থাকলে যে কোনো কিছু করা মানে মানে সহজ। যত স্ট্রাগল আসুক, যত বাধা আসুক, পজিটিভ মেন্টালিটি থাকে করার জন্য। তো সেই পজিটিভ মেন্টালিটি সবার থাকুক এবং আমাদের সাথে সবাইকে আবারও সাধুবাদ জানিয়ে কথা জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, অর্গানাইজার বিশেষ করে আমাদের পর্দার হুসাইন, আমাদের স্নেহের আমাদের খুব একটা মুখ হুসাইনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে কোনো প্রকার প্রয়োজনে হুসাইনকে পাওয়া যায়, হুসাইনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফ্রন্টটা দাঁড় করাইতে হুসাইন স্যারকে যথেষ্ট সহজ এবং আমাদেরকেও রাত দিন করার জন্য। আমরা আবারও আপনাদের চেষ্টা করব থাকার এবং হাবিব স্যারেরকে আবারও সাড়া দিব, আপনারাও সাড়া দিবেন থেকে কিছু জানার এবং আমরা জানাবো। তো থিঙ্ক পজিটিভ ইন দিস মোমেন্ট। ওকে, ধন্যবাদ হাবিব স্যারকে। অত্যন্ত চমৎকার 3জন স্পিকার কথা বলেছে, দীপুল হোসাইন, জনাব গাউসপিয়ার, মহিদুজ্জামান মঈন। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সাথে পর্দার আড়ালে হুসাইন, আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে, কোভিড-19 আমাদের কাছে যা কেড়ে নিচ্ছে বা নিয়েছে এটা তো রিয়েলিটি নিয়েছে, বাট এরপরেও যা শিখিয়েছে দৃষ্টান্ত আমি বলবো আমার এই হুসাইন, আমাদের স্টুডেন্ট হুসাইন। ও কিন্তু বাসায় বসে এই যে জুম, এই যে স্টেমিয়ার্ড অথবা যে কোনো প্রযুক্তি যেগুলো যা সে আগে কখনো করেনি, সে বসে বসে হোম টিউটরিং করে করে ইউটিউব থেকে শিখে ট্রাই করছে। এবং আমরা কিন্তু অন্য কোনো রাস্তায় যাইনি, অন্য কোনো পথে যাইনি। আমরা চেয়েছি আমাদের স্টুডেন্টরা, আমরা যখন কনফারেন্স আয়োজন করি ওরা আমাদের ভলান্টিয়ার, আমাদের যে কোনো উদ্যোগে তারা এগিয়ে আসে, তারা নিজেদের পটেনশিয়ালসকে জাগায়। আমরা যেহেতু এটাকে বলছি কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম, আমরা ডিক্লেয়ার করেছি দিস ইজ এ কমিউনিটি লিডার্স প্ল্যাটফর্ম এন্ড এভরিবডি ইজ এ লিডার, এভরিবডি হ্যাজ এ পটেনশিয়াল ইফ হি অর শি হ্যাজ সাম চান্সেস। শুধু দর্শক আপনারা দেখবেন নিচে লেখা আছে, আমাদের ফরেন ফ্রেন্ডরা কমেন্ট করছে, নাগা রাজু, মাই গ্রিটিংস টু ইউ মাই ফ্রেন্ড। Naga wrote here, social workers without borders, unity of social workers. This is very true. This is not a Bangladeshi platform, Community Social Workers Network BD. This is not a platform only for Bangladeshi social worker. I'm just sharing with these few words for my foreign friends. This is a global platform. There are so many members in that group already connected from so many countries. My friend, Naga, we have a plan to set up representative every 464, 74 Thana level, Upozela in Bangladesh, inshallah. Everywhere we must have a representative to represent social work organizations, to represent their sorrows and loves and affections and the scenarios of the people of every corner of Bangladesh. And not only that, we might have, of course, we might have some areas in out of this country, cross-border relations. We must have some foreign friends, some foreign representatives to be connected with us to this global network. And we will, of course,
give them some chances and some opportunities, some avenue and time to share their feelings, their own country's feelings. That would be a global platform, inshallah. I must show my humble gratitude to Almighty today to just let us run the show today. আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সাথে আজকে আমাদের এই চারজন স্পিকারকে যুক্ত করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যারা যুক্ত হয়েছেন শুধু দর্শক, তাদেরকে আপনাদেরকে আমরা শুভ কামনা করি। আজকের পর থেকে যতদিন আমরা এই কমিউনিটি টক্স আয়োজন করবো আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা দেখতে পায়। আমাদের 4টা অপশন থেকে এই শো অন এয়ার হবে। কমিউনিটি টক্স ইউটিউব চ্যানেল, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, আপনারা আপনাদের কমেন্ট লিখবেন। যারা দীপু স্যার বলেছেন, যারা আপনারা আমাদের সাথে আসতে চান, ফিলিং শেয়ার করতে চান, ইনবক্স করবেন আমাদেরকে, আপনাদের প্রোফাইল পাঠাবেন, কি বিষয়ে কথা বলতে চান বিষয়গুলো আমাদেরকে জানাবেন, আমরা সেটা নিয়ে আপনার সাথে ফোনে কথা বলে আমরা টাইম সেট করব। দিস ইজ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, ভেরি ফেয়ার শো। আমরা মানুষের হৃদয়ের কথাগুলো, মানুষের ভেতরের কষ্টের কথাগুলো কিভাবে সমাধান দেওয়া যায় সেই অ্যাসপেক্টসকে ব্যাখ্যা করবো ইনশাআল্লাহ। এটা দিয়ে আমরা কখনোই, আপা বলেছেন যে প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক নেগেটিভ, শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, দিস ইজ আওয়ার মটো। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে দেখতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন যে অনেকদিন পর সামনে এসেছে, আমরা অনেকেই লিখছে যে আপা আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, ম্যাডাম আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, স্যার আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। ঠিক আপনি যখন অন এয়ার হবেন, আপনাকে দেখেও আপনার কাছের যে মানুষরা আছে তারা দেখে খুশি হবে, সেই ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। এবং আগামী দিনে হয়তো টাইমটা একটু চেঞ্জ হতে পারে, টাইম স্কেজুল, কারণ আমেরিকান বা নর্থ আমেরিকান যারা আমাদের ফ্রেন্ডরা আছে তারা যুক্ত হতে পারে না। তারা রিকোয়েস্ট অলরেডি করেছে আমাকে যে হাবিব প্লিজ রান দ্য শো বিফোর 11 AM so that North American, Canadian, Argentinian participant could join and a speaker may join, because I mentioned this is a global platform. So many foreign friends already emailed me and inboxed me because this preparation time was going on last few days. Me, Dipu and Moin, even Hussain were collectively just sharing ideas and taking preparations as we were novice. আমরা আমাদের দুর্বলতাটুকু খুব প্লেন এন্ড সিম্পল, খুব সিম্পলি বলতে চাই আপনাদের কাছে। এটা কিন্তু আমরা সবাই মিলে কমিউনিটি পিপল, উই আর টুগেদার। when we come together the community will be winner, we can win together. আমরা সিঙ্গাপুরে সেই ডায়ালগকে ফলো করতে চাই। appreciate the next one, people for people, people for government, government for people, we for us, you for us. Actually this is a collective efforts. When we can just think together, avoiding our all narrowness, avoiding our all toughness, sophistication, complexity, the world will be closer to us, the community will be healthier to us, we will be healthy then, because we are the prime and prior unit of the community. আজকে পর্যন্ত এখানেই শেষ করতে চাই। আমরা নেক্সট শোতে আসার আগে আগামীকালই হয়তো অন এয়ার হবে এবং টাইম প্লাস পোস্টার আপনারা জেনে যাবেন। সবাইকে শুভ কামনা, মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে সেফ, স্টে হোম, স্টে হেলদি। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাসায় থাকবেন।